Hi, hello பசங்களா. So நம்மளோட quick revision seriesல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற chapter Morphology of Flowering Plants. ஓகேவா? So இந்த Morphology of Flowering Plantsல மெயினா நம்ம எதை பார்க்க போறோம்? We are going to discuss the external features. Okay? So நம்ம எந்த வித டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம டக்குன்னு போக போறோம். Okay? So good morning Krishna Keetana. ஓகேவா? So good morning all. So we'll be starting the session. Right? So நம்ம போலாமா? So okay, right? Morphology of flowering plants. Okay, what is mean by morphology? Plant oda external features பத்தி படிக்கிறதா நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? Morphology. Right? Yeah. So இங்க first நம்ம we are going to start it with the root. Okay வா? So அப்ப root it is a direct elongation of what? Let us consider இதுதான் ஒரு seed. Okay வா? Let us consider இதுதான் ஒரு seed. Okay வா? அப்ப seed குள்ள நமக்கு என்ன இருக்கும்? Embryo இருக்கும். Then embryoல ஒரு part தான் என்னது? Radical. Okay வா? Embryoல ஒரு part தான் என்னது? Radical. So அப்ப அந்த radical இருந்து நமக்கு டைரக்ட்டா யாரு வருவானா? ஓகேவா? So அந்த radical இருந்து our root is going to arise. ஓகேவா? அப்ப radical இருந்து யார் வர போறா? So from the radical the root is going to arise. So அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா root is the direct, அதாவது primary root is the direct elongation of என்ன part of the students? It is a radical. Okay. So then moving to the types of root system, நமக்கு மூணு types of root system இருக்கு. Tap root, fibrous roots and adventitious roots. So first என்ன இருக்குது பாருங்க, tap root. Okay, அப்ப tap root நம்ம எங்க பார்க்கலாம்? We can observe the tap root in case of dicot plants. So முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி root எல்லாம் எங்க இருந்து arise ஆகுது? These are the direct elongation of radical. ஓகேவா? So அப்ப அதுல இருந்து வர root இருக்கு இல்லையா? So அதுல இருந்து வர first வர root தான் நான் என்ன சொல்றேன்? Primary root. ஓகேவா? அதான் என்னது? Primary root. So அதான் இங்கேயும் கொடுத்திருக்காங்க. It is a primary root. Then அதுல இருந்து வர branches என்ன சொல்லலாம்? Secondary root and அந்த secondary rootல இருந்து வர branches என்ன சொல்லலாம்? Tertiary root. So இந்த primary, secondary, tertiary இவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? We are going to call them as a root system. அப்ப இங்க என்ன இருக்குது? Tap root இருக்குனா, so இத நான் என்ன சொல்றேன்னா tap root system. அப்ப இந்த tap root system எங்க பார்க்க போறோம்? We are going to observe it in the dicot plants. Okay வா? So பாருங்க, primary roots and its branches எல்லாம் சேர்ந்து they are going to form the tap root system. So dicot ஒரு example நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க, that is mustard plant. Mustard is a dicot plant. So அப்போ இந்த mustard plantல என்ன இருக்க போகுது? Tap root வந்து இருக்க போகுது. So this is the thing you need to know about the tap root. Next moving to the fibrous roots. Okay. So in case of monocot plants la, in case of monocot plants la, okay, we are going to observe these fibrous roots. அப்போ இங்க என்ன ஆகும்? நமக்கு தெரியும் primary roots will be direct elongation of the radical. But in case of these plants la, and the primary roots இருக்குல்ல, it is a short lived students. Okay, அப்போ short lived னா இப்போ வேற யார் அந்த வேலையை பார்க்க போறா? So இதுக்கு பதிலா base of the stem ல இருந்து, okay, let us consider, okay, so இதுதான் seed. Okay, let us consider seed. Okay, அதுல இருந்து primary root எல்லாம் வந்தாச்சு. Okay, later நான் எனக்கு மேல ஸ்டெம்மும் வந்துருச்சு. Okay, மேல எனக்கு ஸ்டெம்மும் வந்துருச்சு. Fine. Okay, stem எல்லாம் இருக்குது. Right? So then so soil மாதிரி எடுத்துக்கலாம். Okay, let us consider the soil. Okay வா? So அப்போ இங்க இந்த primary root இருக்குல்ல, இந்த primary root என்னது? It is short lived. அப்போ இது short lived இருந்தா அப்போ இது போய்டுமா? அப்போ போனதுக்கு அப்புறம் இதோட ஃபங்க்ஷனை பண்றதுக்கு யார் வரா? ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷனை பண்றதுக்கு many thread like roots. ஓகே, யாரு? many thread like roots, they are going to arise from the, எங்க இருந்து arise ஆக போறாங்க? They are going to arise from the base of the stem. Okay, நிறைய thread மாதிரி roots வந்து எங்க இருந்து arise ஆகுறாங்க? They are going to arise from the base of the stem. Okay, இந்த roots தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Fibrous roots. Okay, நிறைய thin thread like structures. Okay, those are known as fibrous roots. இவங்க எங்க இருந்து arise ஆகுறதான் question ஏவும். From where they are going to arise? They are going to arise from the base of the stem. Okay வா? So இப்போ இந்த fibrous roots எல்லாம் சேர்ந்து they are going to form the fibrous root system. So பாருங்க, here the primary roots are short lived. Okay, அப்போ primary roots are short lived. இப்போ இதை replace பண்றதுக்கு யார் வரா? From the base of the stem. எங்க இருந்து? From the base of the stem. Okay, base of the stem ல இருந்து நமக்கு நிறைய thread like roots வருது, அதான் fibrous roots. Okay, அப்போ fibrous roots எங்க பார்க்கலாம்? Monocot plant. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்மளோட wheat plant. So அப்போ பாருங்க, you can see here base of the stem ல இருந்து நிறைய thread like roots வந்து arise ஆகுது. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Fibrous root system. Then moving to the next, adventitious root system. Okay, generally roots எல்லாம் எங்க இருந்து arise ஆகும்? Radical இருந்து arise ஆகும். But these are the roots, they are going to arise any other part of the plant. எந்த பார்ட்ல இருந்து arise ஆவாங்க? ஓகேவா?
பட் நம்ம அதை என்ன சொல்கிறோம், அதர் தென் த ரேடிக்கல், இந்த ரேடிக்கலை தவிர எங்கேருந்து வந்தாலும் அவங்கள நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம், adventitious roots. ஓகேவா? ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் ஒரு கிராஸ் பிளான்ட்னே கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒரு கிராஸ் பிளான்ட். ஓகே, இப்படி கிராஸ் பிளான்ட்டோட லீஃப் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் லீஃப் லைக் திஸ். ஓகே, லீஃப்ல எங்கேருந்து வரும், நோட்ஸ்லேருந்து வரும், ரைட்? ஸோ அந்த ஒவ்வொரு நோட்லேருந்தும் இங்கே என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க, தே ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் த ரூட்ஸ் ஆல்சோ. அப்போ இந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் நான் எங்கேருந்து வருது, ரேடிக்கல்லேருந்து வருதுன்னு சொல்லணுமா? நோ, தீஸ் ரூட்ஸ் ஆர் அரைசிங் other than the radical. அப்போ இந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லலாம், we can call these roots as a adventitious roots. நம்ம banyan treeல நமக்கு விழுதெல்லாம் வருது இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் என்னது, it is also roots, they are arising other than the radical. அப்போ அதையும் என்ன சொல்லலாம், adventitious roots. Okay, அப்போ adventitious roots எங்க பார்க்கலாம், we can observe the adventitious roots எங்கன்னா grass, monstera and banyan tree. Okay வா? So these are the 3 examples for our adventitious roots. Then moving to the functions of root. Okay, 4 main function இருக்கு ஸ்டூடண்ட். மெயினாக ரூட் என்ன பண்ணும், வாட்டரும் மினரல்ஸும் அப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, தென் பிளான்ட் இப்படி வேர்ட்டிக்கலாக நிற்கிறதுக்கு அது ஒரு ஆங்கரேஜ், ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்க போகுது. இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் த ஆங்கரேஜ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் கோயிங் டு டூ, இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டோர் த ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆல்சோ. என்ன பண்ணுது, ஃபுட் மெட்டீரியல் ஸ்டோர் பண்ணு. அண்ட் லாஸ்ட்டாக இட்ஸ் கோயிங் டு சிந்தசிஸ் த plant growth regulators. You this synthesis பண்ண போகுது. These are the 4 main functions of the root. என்னென்னது, absorption of water and minerals, anchorage கொடுக்க போகுது, food material store பண்ண போகுது, and synthesis of plant growth regulators. Okay, இது main function. இதை தவிர இன்னும் நிறைய ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகுது, அதெல்லாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம். we are going to study it under the modifications of root. Okay, இப்போ ஃபர்தராக போகலாமா? ஸோ regions of root. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ரூட்டில் 3 different regions இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஸோ we are having the region of meristematic activity. அப்போ region of meristematic activity ன்னு சொல்லும்போது, ஸோ இங்கே இருக்க செல்ஸ்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, they will be continuously undergoing the division. and இங்கே இருக்க செல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மாலாக இருப்பாங்க. they will be having a thin cellulosic cell wall. okay, and they will be having large conspicuous nucleus. இது எல்லாமே இங்கே இருக்கும். and இந்த meristematic activity இருக்குல்ல, region of meristematic activity, இதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் நம்மளோட ரூட் அபெக்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு we are going to have the some thimble like structure, ஒரு டெஸ்ட் டியூப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம், ரூட் கேப். ஓகேவா? அந்த ரூட் கேப் என்ன பண்ண போகிறோம், இட்ஸ் கோயிங் டு கவர் த ரூட் அபெக்ஸ் and it's going to protect the tender root apex, because இது என்ன பண்ணும், சாயில்குள்ள ராக்ஸ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி போகணும்ல. ஸோ அப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது ரூட் அபெக்ஸ் நமக்கு எப்படி இருக்கும், ரொம்ப டெண்டராக இருக்கும், ஈஸியாக பிரேக் ஆகும். ஸோ அப்போ அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு we are having this root cap. okay, then root cap க்கு கொஞ்சம் மேலே தான் we are having the region of meristematic activity. இங்கே இருக்க செல்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க, they are small thin cellulosic cell wall and dense protoplasm, large conspicuous nuclei. இது எல்லாமே இங்கே இருக்க போகுது. ஓகேவா? ரைட்? yes, very good students. okay, super. okay va, right? then in the region of meristematic activity க்கு proximala, in the region of meristematic activity க்கு proximala யார் இருக்கா, region of elongation. okay, அது நேம்லயே இருக்கு, region of elongation. அப்ப இங்க இருக்க செல்ஸ்லாம் என்ன பண்ண போறாங்க, they are undergoing the elongation. okay, cells ஓட length எல்லாம் increase ஆக போகுது, அவங்க they are going to enlarge. அப்போ they are going to increase the overall length of the root. okay, overall length of the root increase பண்ண போறது யாருன்னா இந்த region of elongation. இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சா போதும். so who is going to increase the length of the root னு கேட்டா ஒரே ஒரு தான் region of elongation. இந்த region of elongation க்கு proximal என்ன இருக்கு, there is a region of maturation. இந்த region of maturation குள்ள போகும்போது cells எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, they will be undergoing the differentiation. அப்ப differentiation குள்ள போகும்போது நம்மளோட meristematic cells எல்லாம் என்ன ஆயிடும், it will become the permanent cells ஆ மாற போகுது. ஓகே, அப்போ region of maturation இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன இருப்பாங்க, they all are permanent cells. okay, அவங்களுக்கு further divide ஆக capacity they will lose. okay, so அப்படிதான். so அப்போ differentiation போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், so they are going to attain some specificity with respect to structure and function. அப்போ differentiation போயாச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு specific structureம் கிடைக்கும், ஒரு functionம் கிடைக்கும். so அதான் பாருங்க நமக்கு region of maturationல, so இங்க இருக்கிற epidermal cells இருக்காங்க இல்லையா, so outermostல இருக்க epidermal cells இருக்காங்க இல்லையா, so இந்த epidermal cells they are going to get some structure, இந்த மாதிரி thin thread like structures வந்து அவங்க கிடைக்க போகுது. and இங்க ஒரு functionம் பண்ண போறாங்க, they are going to increase the surface area for absorption of
water and minerals. Okay, அப்போ நம்ம region of maturation இருக்க epidermal cells என்ன ஆறாங்க, they are going to elongate. Okay, because they have undergone the differentiation. So அதனால அவங்களுக்கு ஒரு specific structure and function கிடைக்க போகுது. So அதனால நான் சிம்பிளா என்ன சொல்ல போறேன்னா, so region of maturation ல இருந்தா நமக்கு root hairs வந்து arise ஆக போகுது. இந்த root hairs ஓட வேலை என்னன்னா, they are going to increase the surface area for absorption of water and minerals. So இதுல நமக்கு எப்படி question கேட்கலாம், so இதை arrange பண்ண சொல்லலாம். ஓகேவா, region of meristematic activity, region of elongation and region of elongation proximal region of maturation. And simple கேட்பாங்க root hairs வந்து எந்த region இருந்து வரும், region of maturation வந்து root hairs வந்து arise ஆகும். Simple, இவ்வளவுதான் students. Okay, next போறோம். Next, modifications of root. Okay, root வந்து மேஜரா 4 ஃபங்க்ஷன் பண்ணுன்னு பார்த்தோம். ஸோ அதை தவிர பண்றது எல்லாமே they all will comes under the modification of root. ஓகேவா, ஸோ பாருங்க root they are going to என்ன பண்ண போறாங்க, other than the absorption and conduction தவிர மற்ற எல்லா வேலையும் we are going to keep it under the modification. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகுது. ஓகேவா, ஸோ in case of tap root of யாரு, tap root of carrot and turnip. ஓகே, ஸோ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, ஸோ கேரட் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளான்ட் இப்படி இருக்கு, ஸோ கீழே நமக்கு டேப் ரூட் இருக்கு. அந்த டேப் ரூட் தான் என்ன ஆகுதுன்னா, இன் கேஸ் ஆஃப் கேரட்ல இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்வெல். ஓகேவா, ஸோ இது வந்து என்ன போகுது, ஒரு ஸ்வெல் ஆகி நமக்கு ஒரு கோனிக்கல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கொடுக்க போகுது. ஓகே, ஸோ இது மேலே ஸ்டெம்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ இந்த டேப் ரூட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுதான் என்ன ஆகுது, நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்வெல் ஆகி ஒரு கேரட் மாதிரி அந்த கோனிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குது. அப்போ இங்க டேப் ரூட் தான் என்ன ஆகுது, எனக்கு மாடிஃபை இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்டோர் த ஃபுட் மெட்டீரியல். ஓகே, அப்போ என்ன சொல்லலாம், ஸோ ரூட்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் த ஃபுட். அப்போ டேப் ரூட் மாடிஃபிகேஷன் எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கேரட் அண்ட் டர்னிப். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி தான் நமக்கு அட்வென்டிஷியஸ் ரூட்ஸும் ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகுது. ஸோ இதுதான் மோஸ்ட்லி நமக்கு கேட்பாங்க எங்கன்னா sweet potato la. Okay, adventitious roots are going to store the food material in case of sweet potato. அப்ப sweet potato plant எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்க, இது கொஞ்சம் கொடி மாதிரி தான் போகும். ஸோ இந்த மாதிரி சாயிலே அப்படியே போகும். ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் தீஸ் ஆர் த லீவ்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி லீஃப் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு நோட்லையும் லீஃப் வரும்னா அதே நோட்ல நமக்கு என்ன அரைஸ் ஆகும், நமக்கு ரூட்டும் அரைஸ் ஆகும். ஓகே, அப்போ இங்கே ரூட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அரைஸ் ஆகும். ஓகே, அப்போ இந்த ரூட்ஸ் வந்து லேட்டர் என்ன, they are going to swell and they are going to store the food material. ஓகே, அப்போ ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ என்ன, இதெல்லாம் என்ன ரூட்ஸ், adventitious roots. அப்போ adventitious roots ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க எந்த பிளான்ட்ல, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. இதுதான் முக்கியம். ஓகேவா, ரைட். நெக்ஸ்ட் ப்ராப் ரூட்ஸ். நமக்கு தெரியல பேனியன் ட்ரீல நிறைய ரூட்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆகும். இதெல்லாம் ரேடிக்கல்லேருந்து வருதா, நோ, தே ஆர் அரைசிங் அதர் தென் த ரேடிக்கல். ஓகே, அப்போ அது எல்லாமே டைப் ஆஃப் அட்வென்டிஷியஸ் ரூட்ஸ் தான். பட் இங்கே வர ரூட்ஸ் நம்ம என்ன நேம் கொடுக்குறோம், ப்ராப் ரூட்ஸ். அப்போ இவங்க என்ன வேலை பண்ண போறாங்க, ஸோ அந்த லார்ஜ் பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்குல்லையே, அந்த ஒரு சிங்கிள் ட்ரங்கால என்ன பண்ண முடியாது, ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ சப்போர்ட்டுக்காக தான் they are going to produce a prop root. அப்போ ப்ராப் ரூட்டோட வேலை என்ன, வாட் வாஸ் த ரோல் ஆஃப் ப்ராப் ரூட்? ஓகே, ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்க போகுது. தட் இஸ் they are going to provide the மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்க போறாங்க. ஓகேவா, then we are having the stilt root. Okay, பார்க்கலாம் stilt roots. So stilt roots எங்க பார்க்கலாம், in case of monocot plants like sugar cane, maize எல்லாம் பார்க்கலாம். So இந்த roots எல்லாம் எங்க arise ஆகும், அதான் question. Okay, from where they will arise, they will arise from the lower most node of the stem. Okay, lower nodesல இருந்தா arise ஆவாங்க. அப்போ இது எங்க பார்க்கலாம், in case of maize and sugar cane. Okay, next we are having the nematophores. Okay, nematophores நம்ம என்ன சொல்றோம், we can also call it as a respiratory roots இல்லனா breathing roots. இந்த மாதிரி நிறைய names they are going to give. And in the nematophores எங்க பார்க்கலாம், in case of rhizophora plants which is present in the marshy area. அதான் நம்ம mangrove tree சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ அதான் rhizophora சொல்றோம். ஸோ இந்த ஏரியால வந்து பாத்தீங்கன்னா throughout the year நமக்கு வாட்டர் கவர் ஆயிருக்கும் சாயில. ஓகேவா, அப்போ ரூட்ஸ் என்ன ஆகுது, they are going to arise vertically from the soil. ஓகே, அண்ட் இந்த ரூட்ஸ்ல குட்டி குட்டி போர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், nematophores. ஸோ அந்த போர்ஸ் வச்சு என்ன பண்ண போறாங்க, they are going to involve in the gaseous exchange. அதுவும் மெயினா ரெஸ்பிரேஷனுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ மெயினா நோட் பண்ண வேண்டியது, so it is going to helpful in the respiration. That's it. ஓகேவா, so these are the modifications of root. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெம் போயாச்சு. ஓகே, அண்ட் அப்போ நம்ம ரூட் எம்ப்ரியோலேருந்து எந்த பார்ட்லேருந்து வரும், ரேடிக்கல்லேருந்து வரும். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டெம் வந்து எங்கேருந்து வரப்போகுதுன்னா, எம்ப்ரியோவில் ஒரு பார்ட் இருக்குது விச் இஸ் நோன் அஸ் ப்ளூமியோல். ஓகேவா, ஸோ எங்கேருந்து வரப்போகுது, ப்ளூமியோலேருந்து அரைஸ் ஆக போகுது. ஓகே, அப்போ ஸ்டெம் எங்கேருந்து வருது,
plumule of the embryo la irundhu namakku stem vandu varapodhu. Okay, na inga stem ascending part nu sonna appo root enna sollalam, we can call the root as a descending part. Okay, stem la namakku enna irukum, we all know. Okay, stem valarumbodhu it is going to produce the leaves, branches la fruits, flowers, buds ellame irukka podhu. Adha it is going to be the branches, leaves, flowers, fruits, buds, nodes ellame irukka pogudhu. Okay va, right? So nama stem la paaka vendiyadhu enna, so stem it is going to have the nodes and internodes. Okay va, so let us consider idha or stem nu consider pannitona. So inga or particular place enna namakku leaves varum. Okay, or particular place enna enna aapodhu namakku leaves vandu arise agapodhu. Okay va, so appo on the particular place I am going to call it as a node. Okay, on the particular place nama enna solla porom, we are going to call it as node. Okay va, idha enadhu node. அப்போ இந்த ரெண்டு நோடுக்கு in between இருக்க ஸ்பேஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம், we can call it as a internode. Okay, right? then இங்க நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் பட்ஸ் வரும். ஓகேவா, ஸோ யாருன்னா டிப்ல இருந்தா அது வந்து டெர்மினல் பட். ஓகேவா, டிப்ல இருந்தா டெர்மினல் பட், இல்லைன்னா we can call it as apical bud. என்னது apical bud. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இந்த நோட்ல இருந்து நமக்கு சில பட்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ அதாவது ஆக்சியல் ஆங்கிள் இருந்து அரைஸ் ஆகும். தீஸ் பட்ஸ் ஆர் known as axillary bud. These are known as axillary buds. Okay va, so இதெல்லாம் தான் நமக்கு ஸ்டெம் பத்தி நமக்கு தெரிய வேண்டியிருக்கு. then இன்னும் ஃபர்தரா நம்ம போலாம். next, so பாருங்க, modification of stem. ஓகேவா, so stem அதோட அதாவது கண்டக்ஷன் தவிர வேற என்ன வேலையா பண்ணுதோ அது எல்லாமே we are going to keep to another modification. okay, so stem என்ன பண்ணுது, food ஸ்டோர் பண்ணுது. okay, in case of some plants la it is going to act as an organ of perennation. organ of perennation na enna, so ஒரு unfavorable condition வரும்போது இது overcome பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. let us consider ஒரு onion plant எடுத்துக்கலாம். so ரொம்ப சம்மர் வரும்போது என்ன ஆயிடும்னா, மேல இருக்க foliage எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, மேல இருக்க leaves இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே ட்ரை ஆகிடும். அது எல்லாமே ட்ரை ஆகிட்டு கீழே மட்டும் என்ன இருக்கும், அந்த ஆனியன் வந்து பிலோ த சாயிலில் அப்படியே இருக்கும். அகைன் எப்போ ரெய்னி சீசன் வருதோ அகைன் அதுலேருந்து நியூ லீவ்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்போது ஒரு அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த ஸ்டெம் வந்து என்ன பண்ண போகுது, ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ண போகுது. ஸோ அதனால இதை என்ன சொல்கிறேன்னா, இட்ஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் அஸ் அ ஆர்கன் ஆஃப் பெரினேஷன். ஓகேவா, ஆர்கன் ஆஃப் பெரினேஷனா, ஸோ ஒரு அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. So பாருங்க என்னென்ன different structures. okay, tuber in case of potato, bulb in case of onion, rhizome in case of ginger, comb in case of colocasia. okay va, so இது எல்லாமே structures are they are going to store the food. okay, these all are root கிடையாது, stem ஓட modification. okay, next பாருங்க, underground stem of potato, ginger, turmeric, xaminic and colocasia, so they all are going to store the food. okay, next we are having the stem tendril. stem tendril na enna, okay va, ஸோ டெண்டல்னா என்னது, நமக்கு ஒரு ஸ்பைரலி காயில்டு ஸ்ட்ரக்சர், நம்ம கொடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அதுதான் என்னது டெண்டல். ஓகே, இங்கே நமக்கு தெரியும் ஆக்சிலரி பட்ஸ் எங்கேருந்து வரும், சைட்லேருந்து வருமா. ஸோ அப்போது நமக்கு ஸ்டெம் இப்படி இருக்கட்டும். ஓகேவா, அந்த மாதிரி லீஃப் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்படி லீஃப் இருக்குது. ஸோ நமக்கு ஆக்சிலரி பட் சைடில் அரைஸ் ஆகும்ல. ஸோ நமக்கு ஆக்சிலரி பட் சைடில் அரைஸ் ஆகும்போது இந்த ஆக்சிலரி பட் என்ன ஆகுதுன்னா, so the axillary bud modified is going to produce a spirally coiled structure. ஓகேவா, ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம், ஸ்டெம் டென்ட்ரில். அப்போ இந்த ஸ்டெம் டென்ட்ரில் எங்கே பார்க்கலாம், we can see this stem tendril in case of pumpkin, watermelon, cucumber and நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மெயினாக ஞாபகம் வேண்டியது என்னென்னா கிரேப் வைன். ஓகேவா, ஸோ இங்கே இதுதான் முக்கியம். ஓகேவா, இது முக்கியம். அண்ட் இது எந்த பார்ட்டோட மாடிஃபிகேஷன், ஸ்டெம்மோட ஆக்சிலரி பட்டோட மாடிஃபிகேஷன் தான் யாரு, ஸ்டெம் டென்ட்ரில். ஏன் இந்த ஸ்டெம் டென்ட்ரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், பிகாஸ் இவங்களுக்குலாம் ஸ்டெம் எப்படி இருக்குன்னா வீக் ஸ்டெம்மாக இருக்கும். அப்படி வீக் ஸ்டெம்மாக இருக்கும்போது ஒரு கிளைம்பிங் ஆகுனா, ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஆகுனா என்ன ஆக்ட் ஆக போகுது, இந்த ஸ்டெம் டென்ட்ரில் ஆக்ட் ஆகும். இங்கே 3 பாயிண்ட் தான். ஓகேவா, இந்த ஸ்டெம் டென்ட்ரில் வந்து என்னது, இது ஒரு ஸ்பைரலி காயில்டு சென்சிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, அண்ட் இது எந்த பார்ட்டோட மாடிஃபிகேஷன், ஸ்டெம்மோட ஆக்சிலரி பட்டோட மாடிஃபிகேஷன். அப்போ இதை எங்கே பார்க்கலாம், பம்கின், வாட்டர்மெலன், குக்கும்பர் அண்ட் கிரேப் பாயிண்ட்ஸ்ல பார்க்கலாம். That's it. நெக்ஸ்ட் பாருங்க thorns. ஓகே, இந்த thornsமே யாரோட மாடிஃபிகேஷன் தான், இட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டெம்மில் இருக்கிற ஆக்சிலரி பட்டோட மாடிஃபிகேஷன். ஓகேவா, ஸோ அப்போ இந்த thorns இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ we can observe these thorns in case of citrus and bougainvillea. இங்கே பார்க்கலாம் citrus and bougainvillea. ஸோ நம்ம citrus பிளான்ட்ல நம்ம thorns எல்லாம் பார்க்கணும்ல, அப்போ இது யார் மாடிஃபை இருக்கா, ஆக்சிலரி பட் தான் மாடிஃபை இருக்கு. ஏன் இது மாடிஃபை ஆகும்,
to prevent the browsing of animals. Okay, animals வந்து அவங்களோட leaf எல்லாம் சாப்பிடாம இருக்கறதுக்காக they are going to produce this structure. ஒரு defensive organ act ஆகுது. That's it. Okay, so பாருங்க thorns woody straight pointed structure. Okay, axillary border modification. இது என்ன பண்ண போகுது? It's going to prevent the browsing of animals. Where we can see this in case of citrus and bougainvillea. And phylloclade. என்னது? Phylloclade. இங்க stem என்ன ஆச்சு பாருங்க. So here stem it is going to involve in the photosynthesis. Okay, so in case of we can see in case of appendages as well as we are having the euphorbia. So இது appendages and இது euphorbia. Okay, so ரெண்டு பேர்ல என்ன ஆயிரும்? leaf வந்து spines மாதிரி modify ஆகும். அப்ப leaf spines மாதிரி modify ஆயிட்டா அப்ப யார் photosynthesis பண்ண போகுது? stem தான் வந்து photosynthesis பண்ண போகுது. அப்போ stem இங்க பாத்தீங்கன்னா in case of appendages stem will become flattened stem மாறிடும். ஓகேவா? so அப்ப flattened stem in case of எங்க நம்மோட appendages it is going to involve in the photosynthesis. Whereas cylindrical stem எங்க? cylindrical stem in case of euphorbia. Okay, so it is going to involve in the photosynthesis. question la கேக்குறது flattened stem எங்க? cylindrical stem எங்கன்னு question கேட்பாங்க. so இந்த structure நம்ம என்ன சொல்றோம்? phylloclade. right, then appendages எங்க பார்க்கறோம்? euphorbia பார்க்கறோம். then moving to the runners. so below the soil பாருங்க, below the soil நமக்கு இந்த மாதிரி stem போயிட்டே இருக்கும். so அப்போ இங்க என்ன stem spread எனக்கு new buds எல்லாமே produce பண்ணிட்டே இருக்கும். so இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு older buds வந்து செத்துருச்சுனா இங்க இருக்கிற new buds எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? so இதுல இருந்து என்ன ஆகும்? எனக்கு new plants எல்லாமே வளர்ந்துட்டே இருக்கும். so அதான் பாருங்க underground stem it is going to produce a new niches. okay, new plant bodies எல்லாம் produce பண்ணாங்க. so when the older plant body got died, ஓகேவா? அப்ப இந்த new plant body இருக்கு இல்லையா? so இதுல இருந்து இந்த ஏரியாஸ்ல இருந்து எனக்கு என்ன வரும்? ஒரு new plants எல்லாமே it is going to arise. ஓகேவா? அப்ப where we can see the runners in case of grasses and strawberry தான் நம்ம runners பார்க்க போறோம். ஓகேவா? with respect to morphology examples எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? so right, next போலாம். so then stolen. ஓகேவா? so stolen பார்க்கலாமா? so stolen எங்க பார்க்கலாம்னா we can observe the stolen in case of jasmine and mint. ஓகேவா? so அப்ப பாருங்க, so நமக்கு இங்க ஒரு stem இருக்கு. so stemல நமக்கு ஒரு bud இருக்கு. so இங்க இருந்து எனக்கு new buds எல்லாம் produce ஆகும். okay, so lateral stem எப்படி வந்து என்ன எனக்கு sideல arise ஆகுது. okay, so lateral stem வந்து பாருங்க கொஞ்சம் டைம்க்கு இது growing upwards. after some time it's going to arch downwards. okay, இது எனக்கு ஒரு இங்க arch like structure form ஆகுது இல்லையா? so இந்த arch like structure தான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? stolen. எப்போ இந்த shoot வந்து தரையை touch பண்ணுதோ again it is going to produce a new shoots எல்லாமே produce ஆகும். so இதே மாதிரி structure தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? stolen. அப்ப stolen எங்க பார்க்கலாம்? stolen வந்து frequent கேட்கக்கூடியது. so stolen we can observe in case of mint and jasmine. ஓகேவா? so பாருங்க slender later branch they are going to arise from the base of the stem. ஓகேவா? so அந்த structure தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? stolen அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? next போலாம். next we are having the offset. offset எங்க பார்க்கலாம்னா we can observe these offsets in the aquatic plants like Pistia and Eichhornia. எங்க பார்க்க போறோம்? in case of Pistia and Eichhornia. so இவங்களுக்கு என்ன பண்ண போறாங்க? they are going to have a short internode. okay, so இங்க they are going to produce a short internode. இந்த short internode தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? offset. okay, அப்ப இது ஒரு நோடா இருந்திருக்கணும், இது ஒரு நோடா இருந்திருக்கணும். அப்ப ஒவ்வொரு நோட்லயும் they are going to produce a rosette of leaves. okay, circular leaves arrange ஆக போகுது and they are going to have the tufts of roots வந்து present ஆயிருக்கும். okay, இந்த structure தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? offset. offset is nothing but short internodes. okay, இது எங்க பார்க்கலாம்? in case of aquatic plants like Pistia and Eichhornia. and we are having the suckers. suckers எங்க பார்க்கலாம்? banana, pineapple and chrysanthemum. இங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? we are going to see the suckers. okay, so அப்போ let us consider இதுதான் main stem. okay, place இல்ல, இதுதான் main stem. so below the soil. okay, so அப்போ lateral branches soilக்குள்ள இருந்து arise ஆகி and they will obliquely grow upwards. okay, and later in the branch lesson எனக்கு என்ன பண்ணிடும்? எனக்கு new plants வந்து it is going to arise. okay, அப்போ இந்த structure இருக்கு இல்லையா? so below the soil we are having some structure, right? so இந்த structure தான் நான் என்ன சொல்ல போறேன்? I am going to call it as a suckers. ஓகேவா? அப்போ suckers என்ன ஆயிடும்? suckers will be developed into a new plant. okay, அப்போ suckers எங்க பார்க்கறோம்ன்றதுதான் question. banana, pineapple and chrysanthemum. okay, so பாருங்க later branches will be originate from the base of the underground part of the stem ல இருந்து வர போகுது. okay, and they will grow horizontally towards the soil and obliquely grow upwards. okay, and the structure தான் என்ன? suckers. next moving to the leaf. okay, so leaves எங்க இருந்து arise ஆகும்? நம்மளோட shoot apical meristem. இங்க பாருங்க shoot apical meristem இருக்குமா? so இந்த shoot apical meristem வறந்து போயிட்டே இருக்கும்போது it's going to give rise to the leaves. அப்ப leaves எங்க இருந்து arise ஆகும்? from the nodes ல இருந்து. okay, leaves from where they are going to arise?
நோட்ஸ்ல இருந்து லீஃப் அரைஸ் ஆகும். அப்போ இது ஒரு நோட்னா அப்போ ரெண்டு நோடுக்கு இன் பிட்வீன் இருக்கிற ரீஜன் நம்ம என்ன சொல்லலாம், இன்டர் நோட். ஓகே, அப்போ ஓல்டர் லீஃப் எங்க இருக்கோ எங்கர் லீஃப் எங்க இருக்கும். ஸோ நமக்கு ஜென்ரலாகவே தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஓல்டர் லீஃப் எல்லாமே கீழே இருக்க போகுது. அண்ட் நியூவாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எங்கர் லீஃப்லாம் எங்கே இருக்க போகுது, இட்ஸ் கோயிங் டு பிரசன்ட் அட் த tip. அப்போ older leaf present at the base, younger leaf present at the tip. இந்த type of arrangement தான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், we are going to call it as a acropetal order. ஓகே, இப்போ லீஃப் பாருங்க, it is a lateral structure, flattened தான் இருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ ஸ்டெம்ல வரும். ஓகே, லீஃப் எல்லாம் எங்க டெவலப் ஆகும், இந்த நோட்ஸ்ல டெவலப் ஆகும். ஓகேவா, ரைட். தென் இந்த லீஃப்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றது யாரு, ஷூட் அபிக்கல் மெரிஸ்டம். அண்ட் இந்த லீஃப் எந்த ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் ஆயிருப்பாங்க, they were arranged in the acropetal order. ஓகேவா, ஸோ நான் முன்னாடியே லீஃப் எங்கேருந்து வரும்னு சொன்னேன், நோட்ல இருந்து வரும்னு சொன்னேன். ஸோ அதே பிளேஸ்ல they are going to have the axillary buds also. முன்னாடியே பார்த்தோம். ஸோ நமக்கு லீஃபோட அப்பர் சர்ஃபேஸ்க்கும் அண்ட் ஸ்டெம்முக்கும் இன்பிட்வீன் இருக்கிறதா ஆக்சியல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஏரியால இருந்து நமக்கு என்ன வரப்போகுது, axillary buds they are going to arise. ஸோ அதான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ bud in its axial it is going to be the axillary buds வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது. ஓகே, தென் ஃபர்தரா நம்ம லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ள போகலாம். ஸோ பாருங்க, லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க, இதுதான் நம்மளோட ஸ்டெம். ஓகேவா, ஸ்டெம்ல இருந்து லீஃப் வந்து அரைஸ் ஆகுது. ஸோ இதோட ரெண்டு சைடு குட்டியா லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க போது which is known as stipules. ஓகே, அது என்னது, stipules. அண்ட் இந்த லீஃபோட ஒரு ஸ்டாக் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டாக், இந்த ஸ்டாக்கை நம்ம என்ன சொல்றோம், petiole. ஸ்டாக் ஆஃப் த லீஃப் இஸ் known as petiole. அண்ட் இந்த flattened ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல, இந்த flattened structure is known as leaf lamina or leaf blade அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இங்க மெயினா ஒரு என்ன போகுது, ஒரு வெயின் போகுது which is known as midrib. இந்த midribல இருந்து வரதை நம்ம என்ன சொல்லலாம், வெயின்ஸ்னு சொல்லலாம். அந்த வெயின்ஸ்ல இருந்து வர பிரான்ச்சஸ் என்ன சொல்ல போறோம், வெயின்லெட்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இந்த வெயின்லெட்ஸ் என்ன கொடுக்க போறாங்க, they are going to give the rigidity to the leaf as well as they are going to act as a channel for conduction of water and minerals. ஓகே, தென் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன, ஓகே இங்க ஸ்டிப்யூல்ஸ்னா you can add like this. ஓகே, இந்த இடத்துல நமக்கு axillary buds, இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணா தெரியாது. ஸோ you can add like இங்க ஒரு axillary buds கூட நமக்கு அரைஸ் ஆக போகுது. And lowermost portion of the leaf என்னதுன்னா, lowermost portion of the leaf, so lowermost portion of the leaf where it's going to touch the stem. ஓகேவா, அந்த பிளேஸ் என்ன சொல்றோம், லீஃப் பேஸ். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் இதுதான் petiole. ஸோ ஸ்டெம், அப்போ இதுதான் lowermost portion, அப்போ இதுதான் ஸ்டெம்ல டச் ஆகும். ஸோ அப்போ இந்த lowermost portion தான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், லீஃப் பேஸ். ரைட்டா, ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பார்த்துலாமா. ஸோ பாருங்க, டூ ஸ்மால் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் என்னது, ஸ்டிப்யூல்ஸ். ஓகேவா, ஸோ மோனோகாட்ல வந்து இந்த லீஃப் பேஸ் வந்து என்ன, ஒரு ஷீட் மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஓகே, மோனோகாட்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். வேற டைகாட் பிளான்ஸ் லைக் சம் லெகுமினஸ்ல இது என்ன போகுது, ஸ்வெல் ஆகும் ஸ்டெம்மு. ஸோ இந்த லீஃப் பேஸ் என்ன போகுது, இப்படி ஸ்வெல் ஆக போகுது. அப்போ இந்த ஸ்வெல் ஆகிட்டு இப்படி எனக்கு இருக்கும். அப்போ இந்த ஸ்வெல்லுன்னு ஸ்ட்ரக்சர் தான் நான் என்ன சொல்ல போறேன், we are going to call it as a pulvinous. ஓகேவா, அப்போ pulvinous எங்க இருக்கும், in case of some dicot plants like leguminous plantsல நமக்கு pulvinous இருக்கும். whereas leaf sheath, ஓகேவா, leaf sheath எங்க இருக்கும்னு கேட்டாங்கன்னா in case of monocot plants. that's it, simple. நெக்ஸ்ட் போலாம், venation. venationna என்னது, நம்ம லீஃப்ல வெயின்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே, அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வெயின்ஸ் ஆன் த லீஃப். ஓகே, அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வெயின்ஸ் அதை ஃபாலோட் பை வெயின்லெஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ ரெட்டிகுலேட் venation. ஓகே, வெயின்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து, ஓகே மிட்ரிப், ஓகே வெயின்ஸ் வருது. ஓகே, வெயின்ஸ்ல இருந்து அடுத்து யார் வருவா, வெயின்லெட்ஸ் எல்லாம் வரும். தென் ஃபர்தரா வெயின்லெட்ஸ் எல்லாம் வருது. தென் இதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன ஆகும், they will be forming overall நமக்கு கடைசியாக பார்க்கும்போது ஒரு நெட்வொர்க் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்க போகுது. ஸோ இந்த மாதிரியான வீனேஷனை நம்ம ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் சொல்ல போகிறோம். ரெட்டிகுலேட்னா மீனிங் என்னன்னா நெட்வொர்க். ஓகே, அப்போ நெட்வொர்க் லைக் வெயின்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த வீனேஷன் நான் என்ன சொல்றேன்னா ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன். ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் பேசிக்காக எங்கே பார்க்கலாம்னா in case of dicot plants we are going to observe the reticulate venation. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் போகலாம், parallel venation. ஸோ parallel venation என்னன்னா, ஸோ parallel venation எனக்கு இங்கே மிட்ரிப் இருக்கு. ஓகே, மிட்ரிப் இருக்கு, இதுக்கு parallel எனக்கு நிறைய வெயின்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆக போகுது. parallel they are going to run parallel to each other. ஸோ இந்த venation என்ன சொல்றோம், parallel venation. அப்போ reticulate venation dicot சொல்லிட்டு, அப்போ parallel venation எங்கே பார்க்கலாம், we can see them in the monocot plant. simple. ஓகேவா, ஸோ இந்த venation, placentation. ஓகேவா, ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய நம்ம பார்க்க போறோம். இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகலாம், டைப்ஸ் ஆஃப் லீஃப். சிம்பிள் லீஃப். ஓகே, சிம்பிள் லீஃப் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிள் லீஃப். ஓகே, ஸோ சிம்பிள் லீஃப் என்னது, petiole இருக்கு, லீஃப் லாமினா இருக்கு. ஸோ இந்த லீஃப் லாமினா மேபி சம்டைம்ஸ் இன்செஷன் கூட இருக்கலாம், இல்லாமல் போகலாம், நோ இஷ்யூ. ஸோ இதுதான் சிம்பிள் லீஃப். வேறஸ் காம்பவுண்ட் லீஃப்னா என்ன ஆகும்னா,
So let us consider இந்த simple leafல incisions எல்லாம் இருக்குது ஓகேவா என்னது incisions எல்லாம் இருக்குது but these incisions என்ன பண்ண போறாங்க இந்த incisions எல்லாமே இப்படி mid rib touch பண்ண போறாங்க இப்ப touch பண்ணும்போது இந்த large single leaf என்ன ஆக போகுது இது நிறைய leaflets ஆ மாற போகுது ஓகேவா so these are the example for compound leaf okay so நமக்கு mid rib இருந்தது இங்க இருக்க mid rib நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்னா rachis okay so இங்க நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு incision எல்லாம் டச் ஆயிடுச்சு mid rib அப்ப டச் ஆகும்போது large single leaf it is going to become the leaflet இங்க மெயினா क्वेश्चनல கேட்க போறது என்ன பாருங்க compound leafல ரெண்டு இருக்கு pinnately compound palmately compound so this is an example for pinnately compound that is neem இத நம்ம பார்க்கலாம் whereas palmately compound இது எப்படி இருக்கு palm மாதிரி இருக்குலையா so we are going to call it as a palmately compound அப்ப இந்த pinnately compoundல இங்க காமனா ஒரு axis இருக்க போகுது so the common axis is known as rachis அவ்வளவுதான் so இத எங்க பார்க்க போறோம் in case of neem plantல okay palmately compoundல பார்க்கலாமா so stalk of the leaf என்ன petiole so இந்த petiole-ஓட இங்க tip இல்லையா so இந்த tipல இல்லனா இந்த common point-ல எல்லா leaflets என்ன ஆக போகுது touch ஆக போகுது அப்ப எனக்கு overall structure எப்படி கிடைக்குது I'm going to get the overall structure like palm like அப்ப palmately compound we can observe in the silk cotton okay according to NCERT அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க silk cotton தான் கொடுத்திருக்காங்க so we have to go with that example okay so leaf simple leaf இருக்கு compound leaf இருக்கு compound leafல pinnately compound palmately compound pinnately compound க்கு example neem palmately compound க்கு example silk cotton whereas simple leaf க்கு you can add example like நம்ம mango it is an example for simple leaf next Phyllotaxy phyllo means என்னது phyllo means என்னன்னா leaf taxi or taxes அப்படினா என்னது arrangement ஓகேவா so leaf ஓட arrangement தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் Phyllotaxis ஓகேவா so hi Akshaya hi ஓகேவா so அப்போ Phyllotaxy என்னது so leaves எப்படி arrange ஆயிருக்கு stemல அதுதான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் Phyllotaxy okay இதுல நமக்கு மூணு types of Phyllotaxy இருக்கு alternate opposite and hold Phyllotaxy so alternate Phyllotaxy னா பாருங்க so ஒவ்வொரு நோட்ல இருந்து எனக்கு ஒரு லீஃப் தான் வந்து அரைஸ் ஆகும் ஒவ்வொரு நோட்ல இருந்து எவ்வளவு லீஃப் அரைஸ் ஆக போற only one leaf is going to arise and இந்த லீவ்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி alternate zigzag அரேஞ்ச் ஆயிருப்பாங்க which is known as alternate Phyllotaxy so alternate Phyllotaxy எங்க பார்க்கலாம் in case of China rose mustard and sunflower ஓகேவா இங்க மட்டும் நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ண போறோம் we are going to observe the alternate Phyllotaxy then opposite Phyllotaxyல பாருங்க so ஒரு நோட்ல இருந்து எனக்கு என்ன ஆக போகுது two leaves they are going to arise okay அந்த மாதிரி ரெண்டு லீஃப் வந்து அரைஸ் ஆவாங்க and இது பார்க்க எப்படி இருக்கு they were looking opposite to each other so இப்போ இந்த opposite Phyllotaxy எங்க பார்க்கலாம் in case of Goa and Calotropis okay in case of Calotropis and Goa then we are having the whole Phyllotaxy so அப்போ ஒரு நோட்ல எனக்கு இந்த மாதிரி circular leaves எல்லாம் they are going to arise அப்போ more than two leaves they are going to arise from the single node which is known as Phyllotaxy so in the whole Phyllotaxy example enna we are having the Alstonia and if you want you can add one more example Nerium also okay va so இதுதான் Phyllotaxy okay நம்மளோட stemல leaf எப்படி arrange ஆயிருக்கு so alternate Phyllotaxy க்கு என்ன example நம்மளோட China rose mustard and sunflower opposite Phyllotaxy example என்னது Goa and Calotropis and last whole Phyllotaxy that is Alstonia okay next போலாம் okay modification of leaves okay so leaves photosynthesis பண்றது தவிர modify வேற என்னென்ன பண்ண போறாங்க பார்க்கலாம் so first leaf tendril stem tendril பார்த்தோமா okay axillary bud வந்து modify ஆனது இங்க leaf modify ஆகுது பாருங்க these are the modification of leaf okay these are the leaf tendrils okay வா so leaf tendrils can be seen in case of peas okay and leaf வந்து spina மாறிச்சுன்னு சொன்னோம்ல நம்ம cactusல so spina மாறி அது protection involve ஆகுது அப்போ spines in case of cactus and fleshy leaves so onion garlic la நம்ம பார்க்கறோம் இல்லையா so நம்ம onion let us consider onion கீழ purple color paint பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல அதெல்லாம் என்னது leaves தான் okay அது எப்படி இருக்கு fleshy-ஆ இருக்கு so அப்ப fleshy leaves in case of onion and garlic okay வா so phyllocyclade எங்க பார்த்தோம் stem ல phylloid னா எங்க leaf ல okay வா so in case of என்ன plant னா Australian acacia ல இங்க இருக்க leaves எல்லாமே short lived leaves எல்லாம் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க petiole இருக்குல stalk of the leaf petiole அது மட்டும் என்ன ஆகும் broad-ஆ swell ஆகும் and அந்த petiole தான் என்ன பண்ண போகுது photosynthesis-ல involve ஆக போகுது so this structure is known as phylloid okay so பாருங்க leaves are small and they were short lived அப்போ இங்க யார் expand ஆக போறா petiole is a part of the leaf இல்லையா yes it is going to expand and it is going to involve in the photosynthesis okay then insectivorous plant என்னது நம்மளோட Venus flytrap picture plant okay வா
ஸோ இவங்களுக்குலாம் என்ன அது அந்த பிக்சர் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கணும், இது இதோட பார்ட், இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த லீஃப். அப்போ லீஃப் தான் நமக்கு மாடிஃபை ஆகி என்ன பண்ணுது, இட்ஸ் கோயிங் டு கேட்ச் இல்லைனா இட்ஸ் கோயிங் டு ட்ராப் த இன்செக்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ insectivorous plant like picture plant, Venus flytrap, these are the modified leaves. Next, flower. Okay, நமக்கு தெரியும் flower it is a reproductive part, and in the flowers வந்து group of flowers stemல வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிராங்க. ஸோ arrangement of flowers on the stem இல்லைனா floral axis தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், inflorescence. ஓகே, தென் இதை நம்ம ரெண்டா கிளாஸிஃபை பண்ண போறோம். whether அந்த growth வந்து ஸ்டாப் ஆகுதா இல்லையா. ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி, whether the apex is convert into a flower. ஓகே, apex வந்து ஃப்ளவராக மாறிச்சுன்னா growth வந்து என்ன ஆகிடும், ஸ்டாப் ஆகிடும். ஆர்எஸ் இது பட்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும், growth வந்து கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்க போகுது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளோரன்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஒன்று வந்து ரெசிமோஸ், இன்னொன்று சைமோஸ். ஓகேயா, ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கு நமக்கு ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளோரன்ஸ். ஸோ பாருங்க, எனக்கு டிப்பில் பட் இருக்குது, எல்லா டிப்லையும் எனக்கு என்ன இருக்குது, ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் த பட்ஸ். ஸோ அப்படி பட்ஸ் இருக்கும்போது பட் என்ன ஆகும், கண்டினியூஸாக க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ இங்கே க்ரோத் எப்படி இருக்குது, கண்டினியூஸாக இருக்குது. அண்ட் யூ கேன் சி ஓல்டர் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பேஸில் இருக்குது, எங்கர் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குது, எங்கர் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் அட் த டிப். ஓகேவா, ஸோ இது எங்கேயோ பார்த்தோமா இருக்கா, லீஃபில் பார்த்தோம்ல, ஓல்டர் லீஃப் ப்ரெசென்ட் அட் த பேஸ், எங்கர் லீஃப் ப்ரெசென்ட் அட் த டிப். அதே மாதிரி தான் ஓல்டர் ஃப்ளவர் ப்ரெசென்ட் அட் த பேஸ், வேறு எங்கர் ஃப்ளவர் ப்ரெசென்ட் அட் த டிப். அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், acropetal order. ஓகேவா, ஸோ இப்போ ரெசிமோஸ் இன்ஃப்ளோரன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் மஸ்டர்ட். ஓகே, ஸோ மெயின் ஆக்சஸ் என்ன போகுது, கண்டினியூஸாக க்ரோ ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ க்ரோத் நான் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லலாம், unlimited growth will be there. And older flower present at the base, whereas younger flower present at the tip. So in the arrangement என்ன சொல்றோம், acropetal order. That's it. Moving to the cymose inflorescence. So cymose ல பாருங்க, here at the tip they are going to have the flower. அப்போ டிப்ல ஃப்ளவர் இருக்கு, growth இருக்குமா, ஃபர்தர் இருக்காது, growth வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும். அப்போ லிமிட்டட் growth தான் இருக்கு. அதுவும் பாருங்க, டிப்ல இருக்குது எனக்கு என்ன ஃப்ளவர், டிப்ல ஓல்டர் ஃப்ளவர் இருக்கு, அண்ட் எங்கர் ஃப்ளவர் இன்னும் பாருங்க பட் ஓப்பன் கூட ஆகல. ஸோ எங்கர் ஃப்ளவர் will be present at the base. அப்போ ரெசிமோஸ்க்கு இது அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு. ஸோ அப்போ with respect to எங்கர் ஃப்ளவர், with respect to the position of எங்கர் ஃப்ளவர், we are going to call it as a basipetal order. ஸோ இங்க growth எப்படி இருக்குது, growth is limited because main axis வந்து ஃப்ளவரா மாறிடுச்சு. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் cymose inflorescence is jasmine and solana. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், cymose inflorescence பார்க்க போறோம். தென் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர். ஓகே, எதை பேஸ் பண்ணி, சிமெட்ரி பேஸ் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணால் ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப் வந்து கிடைக்குமா கிடைக்காதா. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, எஸ், ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we are having the actinomorphic flower. ஸோ actinomorphic flower they are going to show the radial symmetry. ரேடியல் சிமெட்ரினா அப்போ என்ன அர்த்தம், எந்த ஆங்கிளில் கட் பண்ணாலும், ஸோ எந்த ஆங்கிளில் கட் பண்ணாலும் will be getting the two equal halves வந்து எனக்கு கிடைக்க போகுது. ஸோ அப்போ இதுக்கு நான் என்ன சிம்பிள் கொடுக்க போறேன்னா, ஒரு ப்ளஸ் இந்த மாதிரி போட்டு ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாவில் இப்படி தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஆக்டினோமார்பிக் சிமெட்ரியை. ஓகேவா, ஸோ அப்போ ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃபாக நமக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் எந்த ஆங்கிளில் கட் பண்ணாலும். ஓகேவா, ஸோ அப்போ இந்த ஆக்டினோமார்பிக் ஃப்ளவர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது, mustard, datura, chili, these are the examples for actinomorphic flowers. They will show the radial symmetry. Next, moving to the zygomorphic flowers. Okay, so இவங்கள இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் கட் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு இங்கே ஒரு ஹாஃபும் இங்கே ஒரு ஹாஃபும் கிடைக்கும். வேறஸ் நான் இங்கே கட் பண்ணால் எனக்கு ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்குமா, கிடைக்காது. ஓகே, ஸோ அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் பிளேனில் மட்டும்தான் எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, ஐம் கோயிங் டு கெட் த டூ ஈக்குவல் ஹாஃப். ஓகே, ஸோ அப்போது இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம், bilateral symmetry. அப்போ இந்த bilateral symmetryக்கு நம்ம என்ன symbol கொடுக்க போறோம், what symbol we are going to give, நம்ம என்ன symbol கொடுக்க போறோம்னா we are going to give the symbol called percentage. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு symbol நம்ம floral formulaல represent பண்ண போறோம். ஓகேவா, ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேனில் மட்டும்தான் எனக்கு டூ ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இதை எங்கே பார்க்கலாம், பி, பீன், கேஷியா அண்ட் குல்மோகர். என்னது, பி, பி அண்ட் கேஷியா, குல்மோகர். ரைட்டா, தென் லாஸ்ட்டாக we are having the asymmetrical flower. எந்த பிளேனில் கட் பண்ணாலும் எனக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப் வந்து கிடைக்காது. ஸோ அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், asymmetrical flower ஆர் irregular flower. இதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கெனா. ஸோ பாருங்க, கெனா இஸ் an example for asymmetrical flower. கேஷியா is an example for என்னது, zygomorphic flower, or else they will show the bilateral symmetry. Fine. Next, based on the number of appendages. Okay, so மூணு sepals, மூணு petals இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், trimerous. Okay, floral appendages will be present in the multiples of 3. Okay, and if the floral appendages will be present in the multiples of 4 or 4 ஆ இருக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்றோம், tetramerous. Whereas floral appendages present in the multiples of 5 இல்லனா 5 ஆ இருக்கும்போது we are going to call it as a
pentamerous. Okay, முன்னாடி பார்த்தது symmetry பொறுத்து. இது எதை பேஸ் பண்ணி? Based on the number of floral appendages பொறுத்து. Okay, next bracteate and e-bracteate. Okay, so நம்ம leaf ஓட பேஸ்ல குட்டியா ரெண்டு leaf like structure பார்த்தோம், that is stipules. அதே மாதிரி flower ஓட பேஸ்ல let us consider this is a stem. Okay, stalk of the flower, this is pedicel. This is a stalk of the flower, pedicel. Okay, outermost whorls நமக்கு calyx இருக்கும். Then inner to that will be having the corolla. Okay, this is corolla. Fine, inside la நமக்கு stamens இருக்கும். So inner to that will be having the stamens and we will be having the pistil or carpel. Fine. Okay, so then base of the stalk of the flower another pedicel. Okay, then in the pedicel oda base la two small leaf like structures. Okay, are two small leaf like structure they are going to arise, which is known as bracts. Another bracts. Okay va, so upon the bracts present ஆயிருந்தா நான் என்ன சொல்ல போறேன், bracteate. அப்ப floral formula I am going to mention it in the form of BR. Okay, அதே மாதிரி இந்த bracts இல்லனா அப்ப என்ன சொல்றோம், e-bracteate. அப்ப என்ன சொல்றேன்னா EBR அப்படினு சொல்லி floral formula மென்ஷன் பண்ண போறேன். சோ அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. சோ pedicel அங்க நமக்கு two small leaf like structures இருந்தா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், bracts. Okay, bracts இல்லனா e-bracteate, bracts இருந்தா bracteate, அப்ப bract இருந்தா BR, bracts இல்லனா EBR. That's it. Next நம்ம with respect to position of calyx, corolla, androecium யார் கூட கம்பேர் பண்ண போறோம், ovary கூட கம்பேர் பண்ண போறோம். ஓகேவா, சோ அத கம்பேர் பண்ணி flower மூணா கிளாசிஃபை பண்றோம். ஓகேவா, சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா hypogynous. ஓகேவா, so hypo means below the gynoecium எல்லா floral parts இருக்க போகுது. So let's see, this is another outermost wall in sepals. Okay, sepals, and where இருக்கு இது petals. Okay, then further we are having the stamens. Right? Once, okay, stamens. So பாருங்க இவங்களோட arise ஆற அந்த பொசிஷன்ல இருக்கு இல்லையா, so these all are below the level of ovary கீழ தான் இருக்கு. அப்போ ovary வந்து என்ன இருக்கு, highest positionல இருக்கு, whereas இந்த stamens, petals, sepals எல்லாமே எங்க இருக்காங்க, they were arising the level below the ovary. Okay, அப்போ இங்க ovary வந்து highest positionல இருக்கனால இந்த ovary நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா superior ovary, because other floral plants were present below the level of ovary. அப்ப இந்த மாதிரியான flower என்ன சொல்றோம், we are going to call it as a hypogynous flower. அப்ப hypogynous flowerல ovary எப்படி இருக்குன்னு கேட்பாங்க, they will be having the superior ovary. அப்ப இத நம்ம floral formula எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம்னா ஜீன் போட்டு கீழ ஒரு லைன் போட போறோம். ஓகேவா, because other floral parts will be present below the level of the ovary. Okay, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்லாம் क्वेश्चनல கேட்பாங்க. Mustard, China rose and brinjal. Mustard, China rose and brinjal, these three are examples for hypogynous flower. Next, moving to the perigynous flower. Okay, so பாருங்க, so நமக்கு other floral parts எங்க அட்டாச் ஆயிருக்காங்க, so இதுதான் நம்மளோட thalamus. Okay, thalamus ஓட rimல ஓகேவா present ஆயிருப்பாங்க. ஓகேவா, so அப்போ நமக்கு half வந்து above, half வந்து below இருக்கிறதுனால so இத நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், half inferior ovary. ஓகேவா, இத என்ன சொல்றோம், half inferior ovary. Ovary is half inferior. Okay, so அப்போ இந்த மாதிரியான flowers நான் என்ன சொல்றேன், perigynous flowers. Perigynous flowers will be seen in the plum, peach and rose. Okay, so பாருங்க other floral parts located in the rim of the thalamus, okay, or else at the same level ல இருக்க போறாங்க. so அப்படி இருக்கும்போது so இத நம்ம என்ன சொல்றோம், perigynous flower. Example for perigynous flower, plum, peach and rose. And last we are having the epigynous flower. So epigynous flower, so இங்க ovary வந்து கீழ போய்டும். so பாருங்க thalamus வந்து இந்த மாதிரி thalamus இந்த மாதிரி grow ஆயிட்டு so ஃபுல்லா நம்மளோட ovary-வே கவர் பண்ணிடும். ஓகே, ஃபுல்லா ovary கவர் பண்ணா, so இங்க தான் நமக்கு ovary இருக்கு. so this is the ovary. so இங்க மேல வந்தாச்சு. so பாருங்க ovary ரொம்ப கீழ போயாச்சு, இதுக்கு மேல தான் நமக்கோட sepals and இந்த மாதிரி petals, stamens எல்லாமே இருக்கு. அப்போ ovary ரொம்ப கீழ போயிடுச்சா, அப்போ இந்த ovary நான் என்ன சொல்ல போறேன், here the ovary is inferior because மத்த எல்லா flower parts மேல வந்துருச்சு. so then அப்போ இந்த flowers நம்ம என்ன சொல்றோம், epigynous flower. so அந்த epigynous flowers floral formula G க்கு மேல ஒரு லைனா நம்ம draw பண்ணுவோம். ஓகே, where we can see this epigynous flower, guava, cucumber, ray florets of sunflower. பாருங்க guava, cucumber and ray florets of sunflower. இங்க எல்லாமே we are going to observe this
inferior ovary அதாவது அப்ப அங்க இருக்க ஃப்ளார்ஸ்லாம் என்னது epigynous flowers. Next, parts of the flower. நமக்கு தெரியும் flowerல என்னென்ன parts இருக்குன்னு தெரியும் ஓகேவா. So stalk of the flower is pedicel and swollen end of the pedicel தான் என்னது, this is thalamus, and இந்த thalamusல இருந்தா 4 different whorls எல்லாமே arise ஆக போகுது. outermost whorl is என்னது calyx. So calyx or individual members என்ன சொல்றோம், sepals. இந்த நிறைய sepals சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் பண்றாங்க, calyx ஃபார்ம் பண்றாங்க. Then inner to the calyx we are having the corolla. So individual members of corolla என்ன சொல்றோம், petals. அப்போ ஒரு flowerக்கு எல்லா petalsயும் சேர்த்து கலெக்டிவா நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், corolla ன்னு சொல்ல போறோம். Then inner to the corolla we are having androecium. Okay, androecium ஓட individual member யாரு, stamen. Okay, so அப்போ நிறைய stamen, flowerக்கு எல்லா stamenையும் சேர்த்து we are going to collectively call it as a androecium. And next inner to the innermost whorl another gynoecium. It is a female reproductive part. So இதோட individual member pistil carpel ன்னு சொல்ல போறோம். So அப்போ over pistil carpel நமக்கு என்ன இருக்கும், stigma, style, ovary. அப்போ ஒரு flowerல இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் அதாவது இந்த pistil carpel கலெக்டிவா நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், we are going to call them as a gynoecium. So these are the 4 different whorls நம்ம lower class ல படிக்கிறோம். So அதனால நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கேன். ஓகே, outermost whorl என்ன, calyx. So அப்போ floral formula calyx எப்படி மென்ஷன் பண்ண போறோம், we are going to mention it in the form of K. Okay, இது outermost whorl. இதோட ஒரே ஒரு வேலை என்னன்னா, it's going to protect the flower in the bud stage. அவ்வளவுதான். இதோட individual members என்னது, sepals. Okay, so இந்த sepals இருக்காங்களே இவங்க எல்லாமே fuse ஆ இருந்தா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம், gamosepalous. ஓகேவா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி எல்லாமே இப்படி ஃபியூஸாக இருக்காங்க எல்லா செப்பல்ஸும். ஓகே, இது gamosepalous. வேற பாலிசெப்பலஸ்னா எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நமக்கு பெடிசில். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செப்பலும் இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக இருந்தால் செப்பல்ஸ் எல்லாம் இண்டிவிஜுவலாக இருக்க போகிறாங்க. ஸோ இது என்னது, பாலிசெப்பலஸ். ஓகே, ஸோ gamosepalous எக்ஸாம்பிள் ஃபேமிலி சொலனேசியில் வரவங்க எக்ஸாம்பிள் we can say genera solana. ஓகேவா. பாலிசெப்பலஸ் we can see in the lotus. ஓகேவா, ரோஸ் இதில் எல்லாத்தையும் we are going to observe the polycephalus. Okay, sorry, in the rows la we are going to observe the polysepal, right? So this is the thing you need to know with respect to calyx. Inner to the calyx நமக்கு என்ன இருக்கு, corolla. Okay, right? So corolla ஓட individual members என்னது, petals. Okay, petals நமக்கு தெரியும் நல்ல கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். எதுக்கு இது கலர்ஃபுல்லா இருக்கு, to attract the pollinators. Okay, அதே மாதிரி இந்த shape color of the petals will be varies. Okay வா. So இது என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் பாருங்க, shape and color of the corolla அதாவது என்ன வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். இட் மேபி டியூப்லர் ஷேப்பில் இருக்கலாம், ஃபனல் ஷேப்பில் இருக்கலாம், பெல் ஷேப்பில் இருக்கலாம், வீல் ஷேப்பில் கூட இது இருக்கலாம். ஓகே, வேரி ஆகிட்டே இருக்க போகுது. அண்ட் நம்மளோட செப்பல்ஸ் மாதிரியே பெட்டல்ஸும் ஃபியூஸும் ஆவாங்க, ஃப்ரீயாகவும் இருக்காங்க. ஓகே, அப்போ ஃபியூஸான என்ன சொன்னால் gamopetals, ஃப்ரீயாக இருந்தால் polypetals. ஓகேவா. ஸோ அப்போ இந்த gamopetals we can say example சேம் சொல்லலாம். ஓகேவா. polypetals சேம் ரோஸ், சேம் ரோஸ். ஓகேவா, that's it. So these are things you need to know with respect to corolla. Then Aestivation. ஓகேவா. ஸோ இந்த பெட்டல்ஸ் ஆர் செப்பல்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் இது ஒரு பெட்டல். ஸோ இந்த பெட்டல் இன்னொரு பெட்டலுக்கு எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, இந்த மாதிரி கிட்ட டச் ஆகுதா, இல்லை இந்த மாதிரி ஓவர்லாப் ஆகுதா, ஸோ இல்லைன்னா அப்படியே இருக்குதா, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம், ஈஸ்டிவேஷன். ஓகேவா. ஸோ அப்போ ஈஸ்டிவேஷன் என்ன சொல்லலாம், இட் இஸ் அ மோட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செப்பல்ஸ் ஆர் petals. Okay, so first we are having the valvate aestivation. Valvate aestivation பாருங்க, let us consider இதெல்லாம் sepals பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு செப்பல் இன்னொரு செப்பலை எந்த ஒரு ஓவர்லாப்பும் காட்டாது. ஓகேவா. அப்போ ஒவ்வொன்றும் என்ன போகிறாங்க, they are going to touch. ஓகே, வேணா சொல்லலாம் டச் ஆகும், பட் there is no overlapping. ஸோ அதே மாதிரி பாருங்க பெட்டல்ஸில் there is no overlapping. ஸோ அப்போ இதை என்ன சொல்லலாம், valvate aestivation. ஸோ here they will touch one another, but there is no overlapping. So in the valvate aestivation எங்க பார்க்கலாம், we can observe this valvate aestivation in the calotropes. Next, twisted aestivation. இங்க overlapping இருக்கும். So பாருங்க overlapping இருக்கு, and this overlapping is going to follow the particular direction. ஓகேவா. எப்படி overlap ஆகுது, இந்த directionல overlap ஆகுதா, you can see, right? So அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் you can observe the overlapping. ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரி overlap ஆகிட்டே இருக்குது, ரைட்? ஸோ அப்போ இதை நான் என்ன சொல்றேன்னா twisted aestivation. அப்போ twisted aestivation எங்கே பார்க்கலாம், ஃபேமிலி மால்வேசையில் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ஃபேமிலி மால்வேசை கீழே வர சைனா ரோஸ், லேடிஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் காட்டன், இவங்க 3 பேருமே they will all comes under the family Malvaceae. ஸோ இங்கே overlap இருக்கும், and overlapping is going to follow the particular direction, which is known as twisted aestivation. Then we are having the imbricate aestivation. இங்கே overlapping இருக்கு, but this overlapping is not going to follow the particular direction. ஸோ பாருங்க இவனை இந்த செப்பலை பாருங்க 2 சைடும் என்ன இருக்கு, ஓவர்லாப் ஆயிருக்கு.
அண்ட் இது பாருங்க ஒரு சைடு உள்ள வெளியே இருக்கு, இன்னொரு சைடு உள்ள இருக்கு. அண்ட் இதுல ரெண்டுமே வெளியே இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இங்க ஓவர்லாப்பிங் இருக்கு, பட் ஏதாவது டைரக்ஷன்ல இருக்கா? இல்ல. ஸோ அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? இம்பிரிகேட் ஈஸ்டிவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம். ஓகே, ஸோ பாருங்க, here they are not going to follow any particular direction. They are not going to follow what? They are not going to follow any particular direction. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Imbricate eestivation, Gulmohar and Cassia. So இந்த Gulmohar and Cassia எதுக்கு எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம்? Zygomorphic flowerக்கு எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் அங்க இங்க சிங்க் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அப்போ ஈஸியா நீங்க எக்ஸாம்பிள்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். So last we are having the vexillary aestivation, which is also known as papilionaceous corolla. Papilionaceous corolla na onnola butterfly like corolla inga irukka pogudu. So it is going to seen in the family Fabaceae la nama paaka porom. So பாருங்க, இங்க large standard petal na posterior petal னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த standard petal நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? We can also call them as a posterior petal னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, so இந்த standard petal என்ன பண்ண போகுது? It's going to overlap the two lateral petals. இந்த lateral petals நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா wing petals னு கூட சொல்லலாம். We can also call them as a wing petals. And இந்த ரெண்டு lateral petals யாரை overlap பண்ண போகுது? It is going to overlap the two keel petals. ஓகேவா? இந்த keel petals நம்ம என்ன சொல்லலாம்? We can also call them as a anterior petals. அப்போ இந்த keel petals வேற இங்க ரெண்டு fuse ஆயிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் என்ன சொல்றோம்? vexillary aestivation. ஓகேவா? Right? So பாருங்க, vexillary aestivation, large standard petals going to overlap the two lateral petals, which is also known as wings. Right? And these two wings or lateral petals, they are going to overlap two anterior petals or keel petals. So இந்த vexillary aestivation எங்க பார்க்கலாம்னா family Fabaceae ல பார்க்கலாம். அந்த family Fabaceae ல தான் இந்த P and B எல்லாமே வர போறாங்க. Okay? Next, Androecium. Okay, so Androecium ka floral formula A னு mention பண்ண போறோம். So individual members of Androecium யாரு? Stamens. அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேமனும் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி thin thread like filament இருக்கும். And tipல will be going to have the bilobed structure anther. Okay, அப்போ இந்த filamentum okay antherம் சேர்ந்ததான். Okay, இந்த filamentum antherம் சேர்ந்ததான் என்னது? Stamen. ஓகேவா? ரைட்டா? So அப்போ individual member of Androecium யாரு? Stamens. Each stamen consists of anther and filament. So the Androecium நம்ம என்ன சொல்லலாம்? We can call them as a male reproductive part நம்ம சொல்ல போறோம், because it's going to produce a male gamete. So anther என்னது? It is a bilobed structure. Okay, so then இதுக்குள்ள நமக்கு pollen sacs இருக்கும். So these pollen sacs they are going to produce a pollen grains. Okay, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். Then next, staminode. Okay, staminode என்ன சொல்றோம்னா sterile stamen. Okay, இவங்களால என்ன பண்ண மாட்டாங்க? They are not going to produce a pollen grains. Okay, இங்க stamen இருக்கும், பட் இந்த ஸ்டேமனுக்குள்ள pollen grains வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஸோ இந்த ஸ்டேமன்ஸ் தான் என்ன சொல்றோம்? sterile stamen, that is staminode. Okay, then epipetalous. Okay, epipetalous-னா என்னன்னா, so you can see here these are the petals. So இதெல்லாம் என்னது? petals தானே. Okay, இதெல்லாம் என்னது? petals. இந்த petals கூட stamens வந்து fuse ஆக போகுது. ஸோ இந்த கண்டிஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம்? epipetalous. Okay, அப்போ epipetalous எங்க பார்க்கலாம்? Family Solanaceae கீழே வர brinjalla we can observe the epipetalous. Then epiphyllus. Okay, epiphyllus family Liliaceae. Family Liliaceae ல வர லிலியில பார்க்கலாம். Epiphyllus னா என்னது? இங்க நமக்கு in case of family Liliaceae ல நம்மளால calyxing corolla differentiate பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த calyxing corolla differentiate பண்ண முடியாதனால அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? tepals. ஓகேவா? ஸோ அந்த tepals கூட நமக்கு stamens வந்து fuse ஆயிடும். அப்போ அந்த தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? epitepalous or epiphyllus. ஓகேவா? ஸோ அப்போ கலெக்ஷன் ஆஃப் டெப்பல்ஸ் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? பெரியன்த். ஓகே, ஒரு ஃபிளார்லுக்கு எல்லா டெப்பல்ஸையும் நான் என்ன சொல்றேன்? பெரியன்த். நம்ம முன்னாடி என்ன சொன்னோம்? கேலிக்ஸ் கோலான்னு பிரிச்சோம். இப்போ கேலிக்ஸ் கோலான்னு பிரிக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன சொல்ல போறேன்? பெரியன்த்னு நான் சொல்ல போறேன். ஸோ அப்போ stamens they are going to fuse with the perianth. அப்போ இதான் நான் என்ன சொல்றோம்? epiphyllus or epitepalous. Example, lily. Then polyandrous. எல்லா stamens polyனால முன்னாடி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். polyனால free தான். Okay, அப்போ here all the stamens were free from each other. That is polyandrous. Then monodelphous. So இருக்கிற எல்லா stamens சேர்ந்து they will be forming present in the form of single bundle. இந்த மாதிரி ஒரு single bundle present ஆயிருப்பாங்க. You can see here also. இப்போ ஒரே ஒரு bundle தானே இருக்கு. இப்போ ஒரே ஒரு bundle இருக்குன்னா நான் என்ன சொல்ல போறேன்? monodelphous. Okay, so அப்போ monodelphous பாருங்க, I can see in the family Malvaceae கீழே வர China rose தான் நம்ம monodelphous condition பார்க்க போறோம். Then next we are having the didelphous. So இங்க ரெண்டு பண்டலா இருக்கு போல. You can see, so இங்க ஒரு group of stamens இருக்கு and இங்க ஒரே ஒரு stamen தனியா இருக்கு. Okay, so இததான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்? didelphous. டோட்டலா எவ்வளவு பண்டல் இருக்கு?
1 2 அப்ப என்ன சொல்லலாம் ரெண்டு பண்டல் இருக்கு அப்ப ரெண்டு பண்டல் இருந்தா என்ன சொல்லலாம் diadelphous அப்ப diadelphous stamens will be seen in case of pea plant so அதே same condition தான் இங்கேயும் so இது ஒரு bundle இது இன்னொரு bundle அப்ப டோட்டலா 1 2 so two bundles இருக்கு diadelphous stamens right next polydelphous அப்ப more than two bundles you can see here 1 2 3 4 5 ஓகேவா more than two bundles இருக்கு அப்ப தான சொல்லலாம் polydelphous example citrus okay so then mostly questionல கேட்கக்கூடிய பாயிண்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இத நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா அத நோட் பண்ணிக்கோங்க mostly நமக்கு questionல வரக்கூடிய பாயிண்ட் இது என்னன்னு கேட்டிங்கனா so within a single flower குள்ள length of the filament என்ன ஆகுது vary ஆக போகுது example salvia ஓகேவா அது salvinia கிடையாது salvia and mustard okay இவங்க ரெண்டு பேர்ல மட்டும் single flower குள்ளே ஒரே flower குள்ளேயும் filament ஓட filament வந்து லாங்கா இருக்கும் இன்னொரு filament ஷார்ட்டா இருக்கும் அதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா within the single flower குள்ளே length of the filament is going to vary எங்க in case of salvia and mustard okay next போலாம் gynoecium okay innermost wall gynoecium so இப்ப gynoecium தான் நாம என்ன சொல்றோம் we are going to call it as a pistil because individual members of gynoecium தான் என்ன சொல்றோம் pistil or carpel okay each pistil or carpel consists of what okay இதுதான் ஒரு pistil or carpel இதுல என்ன இருக்கும் so நமக்கு pollen grain வந்து landing platform act ஆக போறது stigma okay and ஒரு slender style இருக்க போது ஓகேவா tube like style இருக்கும் and basal bulged portion இருக்குலையா so இந்த bulged portion தான் என்னது ovary and இந்த ovary குள்ள space இருக்கும்ல ovary குள்ள அந்த space இருக்கும்ல so இந்த ovary குள்ள இருக்க space நம்ம என்ன சொல்றோம் we are going to call it as a ovarian cavity and base of the ovary ல நமக்கு ஒரு cushion shape structure என்னது ஒரு cushion shape structure இருக்கு which is known as placenta இந்த placenta ல இருந்தா நமக்கு ovule வந்து arise ஆகும் placenta ல இருந்து யார் arise ஆக போறா ovule okay after fertilization நடந்ததுக்கு அப்புறம் post fertilization இந்த ovary என்னவா மாறும் ovary will be developed into a fruit ovule என்னவா மாறும் seed ஆ மாறும் இதெல்லாம் நமக்கு பேசிக்கா தெரிஞ்சதுதான் ஓகேவா ரைட் சோ அப்ப பாருங்க இங்க எனக்கு ovule குள்ள என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எனக்கு இங்க எக் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது அப்ப என்ன சொல்லலாம் ஃபீமேல் reproductive part stigma style ovary எல்லாமே இருக்க போகுது and multi carpellary condition okay ஒரு ஃப்ளவர்ல ஒரே ஒரு கார்பல் இருக்கலாம் நிறைய கார்பலும் இருக்கலாம் okay ஒரே ஒரு கார்பலா இருக்கும்போது நான் ஃபியூஸா இருக்கு ஃப்ரீயா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பட் more than one கார்பலா இருக்கும்போது லேட்டஸ்ட் ரெண்டு கார்பல் இங்க இருக்கு இவங்க ரெண்டு ஃபியூஸா இருக்கலாம் அப்படி ஃப்ரீயாவும் தனித்தனியா இருக்கலாம் அப்ப ஃபியூஸா இருந்தா நான் என்ன சொல்ல போறேன் ரெண்டு கார்பல் ஃபியூஸா இருந்தா syncarpous என்னது syncarpous எங்க பார்க்க போறோம் in case of mustard and tomato we are going to see the syncarpous what about the apocarpous இங்க எல்லாமே ஃப்ரீயா இருக்கு apo means free syn means fused அப்ப apocarpous எங்க lotus and rose அப்ப lotus and rose carpus எல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது அப்ப apocarpous right next போறோம் so placentation ஓகேவா so அப்போ நமக்கு inside the ovary குள்ள இந்த placenta மேல ovule எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு so பாருங்க arrangement of ovule on the placenta எங்க within the ovary குள்ள இந்த arrangement என்ன சொல்றோம் placentation ரொம்ப முக்கியம் first we are having the marginal placentation so அப்ப பாருங்க நமக்கு placenta அந்த மாதிரி ஒரு சைடுல மட்டும் இருக்க போகுது அப்ப ஒரு சைடுல மட்டும் இருந்தா அப்ப என்ன ஆகும் எனக்கு ovule எல்லாம் இப்படி தான அரேஞ்ச் ஆகும் ரைட்டா ovule எல்லாமே என்ன ஆகுது ஒரு சைடுல ஒரு மார்ஜின்ல மட்டும் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு which is known as marginal placentation அந்த ovules தான் லேட்டரா என்னவா மாறி இருக்கும் சீடா மாறி இருக்குமா அப்ப marginal placentation will be seen in the pea plant okay so பாருங்க placenta ஒரு ridgeல இருக்கும் ஓகேவா so along the ventral suture so இங்க ஒரு groove மாதிரி இருக்குது so இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ventral suture this is known as ventral suture so அப்போ ovules எல்லாமே என்ன ஒரு சைடு மட்டும் தான் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் நம்ம அந்த pea parts எல்லாம் ஓபன் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு zigzag and the seeds la arrange ஆயிருக்கும் அதான் என்ன சொல்லுவாங்க they will be born on the ridge and they are going to form the two rows okay example for marginal placentation is pea plant okay next axial placentation axial னா என்னது சென்டர்ல இங்க பாருங்க நமக்கு placenta சென்டர்ல இருக்க போகுது அப்ப அங்க இருந்தா எனக்கு என்ன அரைஸ் ஆகும் ovule எல்லாம் அரைஸ் ஆகுது ஓகேவா சோ பாருங்க இது ஒரு லோக்கியல் ஓகே இது ஒரு சேம்பர் and இது ஒரு சேம்பர் அப்ப நிறைய சேம்பர்ஸ் இருக்க போகுது see here axial இங்க placenta வந்து எங்க இருக்கு axial இருக்கு அதாவது சென்டர்ல இருக்கு ஓகே ovules வந்து attached to the multilocular ovary so example நம்ம ஆரஞ்சு எடுத்துக்கலாம் so ஆரஞ்சுல ஒரு பீசஸ் இருக்குலையா அது ஒவ்வொருமே என்னது ஒரு லோக்யூல் ஓகேவா சோ அப்ப அதை ஓபன் பண்ணி எல்லாம் ஆரஞ்சோ இல்ல லெமனையோ கட் பண்ணி பார்த்தா சீஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் சென்டர்ல இருந்து வெளியே பார்த்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா
So அதுதான் எதுக்கு example for axial placentation. Same in case of tomato also. Okay வா? So பாருங்க China rose, tomato, lemon, these are the example for axial placentation. Because இங்க placentaவே எங்க இருக்கு எனக்கு சென்டர்ல இருக்கு. அப்ப சென்டர்ல இருக்கும்போது சென்டர்ல இருந்து எனக்கு என்ன ஆகும் ovule எல்லாமே arise ஆக போகுது. Then we are having the parietal placentation. அப்ப placentaலாம் எங்க இருக்கு பாருங்க peripheral plotல இருக்கு. அப்ப ovules எங்க இருந்து arise ஆகும் எனக்கு இந்த மாதிரி peripheral ல இருந்து arise ஆகும். இல்லனா ஓவரியோட இது இன்னர் வால்னு சொல்லலாமா இது என்னது ஓவரியோட இன்னர் வால்னு சொல்லலாமா ஓகே ஆர்எஸ் இன்னர் வால் ஆஃப் தி ஓவரில இருந்து எனக்கு ஓவியஸ் வந்து அரைஸ் ஆகுது சோ பாருங்க சோ இன்னர் வால் ஆஃப் தி ஓவரில இருந்து எனக்கு ஓவியல் அரைஸ் ஆகுது இல்லனா பெரிஃபரல் பார்ட்ல இருந்து அரைஸ் ஆகுது ஓகேவா ரைட் சோ இதான் நான் என்ன சொல்றேன் parietal placentation சோ இங்க பாருங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு சேம்பர் தான் இருக்கும் சோ எவ்வளவு சேம்பர் இருக்கு first we are having only one chamber later due to the formation of false septum which is known as rubellum னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ அதனால இந்த unilocular is going to become the bilocular okay so அப்ப இந்த parietal placentation எங்க பார்க்கலாம் in case of family brassicaceae or cruciferous வர mustard and RG mode ல நம்ம we can observe the parietal placentation okay next free central placentation ஓகேவா சோ நமக்கு ஆக்சியலுக்கும் ஃப்ரீ சென்ட்ரலுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் ஓகேவா ஆக்சியல் பிளாசன்டேஷன் எனக்கு என்ன இருக்கும்னா நிறைய சேம்பர்ஸ் இருக்கும் இங்க சேம்பர்ஸ் இருக்காது சிம்பிள் ஓகே சோ பாருங்க here ovules are going to born on the central axis தான் வரப்போகுது பட் இங்க எந்த ஒரு செப்டமும் கிடையாது ஓகே அதாவது ஒரே ஒரு லாக்கியூல் தான் இருக்க போகுது சோ பாருங்க ஒரே ஒரு லாக்கியூல் தான் இருக்கு ovules வந்து சேம் சென்டர்ல இருந்து அரைஸ் ஆகுது சோ ஆக்சியல் பிளாசன்டேஷன் நான் என்ன சொன்னேன் மல்டி லாக்குலர் சொன்னேன் இங்க ஒரே ஒரு லாக்கியூல் தான் இருக்கும் that's it okay va so appo axial ikum and in the free center ku main and difference septum da okay so example for free septum okay adha namoda free center la enna dianthus and primrose then basal placentation na nama ovary oda base la inda ovule vandu ipdi arise agudhu okay which is known as basal placentation example marigold and sunflower okay family Asteraceae keela vara marigold sunflower they will shows the basal placentation okay so for next polam so fruit so students idu varaiku ella clear la perianth means na enna na namoda tepals iyum sepals நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது டிஸ்டிங்க் பண்ண முடியாது சோ அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் perianth ஓகேவா சோ அப்போ அது கீழ இருந்து பார்க்க கேலிக்ஸ் மாதிரி கிரீன் கலர்ல இருக்கும் மேல இருந்து பாக்கும்போது கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்போ அத என்னால என்னன்னு சொல்ல முடியாது பெட்டல்ஸ்னு சொல்ல முடியாது செப்பல்ஸ்னு சொல்ல முடியாது சோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் டெப்பல்ஸ் அப்போ ஒரு ஃப்ளார்ல இருக்கிற டெப்பல்ஸோட கலெக்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஃப்ளார்ல இருக்கிற டெப்பல்ஸோட கலெக்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் perianth அப்படினு சொல்ல போறோம் ஓகே ஃபைன் question solving session yes irukku at the end la we are having the questions zoology revision session irukku okay then moving to the fruit okay va so fertilization ku appuram ovary vandu enava maarapodhu fruit ah maarudhu adana simple ah solrom fruit is a ripened ovary okay then parthenocarpic fruits generally fertilization ku appuram fruit form right la so fertilization nadadukku appuram fruit form sila fruits vandu form aapodhu without fertilization and the fruits ah nama enna solla porom parthenocarpic fruits okay without fertilization inga fruits vandu form agudhu those fruits are known as parthenocarpic fruits example banana okay va right then next we are having the drupe okay va so drupe it is a true fruit okay va inga nama mango irukliya so mango kulla nama flesh open பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னும் உள்ள ஒரு ஹார்ட் பார்ட் இருக்குலையா அதுதான் என்னது எண்டோகார்ப் அந்த எண்டோகார்ப்பை இன்னும் ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உள்ள சீடு வந்து இருக்கும் ஓகே சோ யாருக்கெல்லாம் அந்த ஹார்ட் ஆர் ஸ்டோனி எண்டோகார்ப் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் drupe fruit ஓகே அதே மாதிரி நம்ம கோகனட் எடுத்துக்கலாம் கோகனட்டோட ஷெல் இருக்குல உள்ள பிரவுன் கலர் ஷெல் அதுவுமே என்னதான் எண்டோகார்ப் அப்ப அங்கேயும் எண்டோகார்ப் எப்படி இருக்கு ஹார்டா ஸ்டோனியா இருக்கு இல்லையா இப்ப யாருக்கெல்லாம் ஹார்டா ஸ்டோனி எண்டோகார்ப் இருக்கோ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம் drupe அப்ப drupe will be seen in the mango and coconut பட் இங்க क्वेश्चनல கேக்குறது என்னன்னா சோ இவங்க எப்படிப்பட்ட ஓவரியில இருந்து வராங்க they were arising from the monocarpellary superior ovary அதுதான் क्वेश्चनல இருக்கும் எது क्वेश्चनல இருக்குன்னா they were arising from the monocarpellary superior ovary and mango எடுத்துக்கோங்க coconut எடுத்துக்கோங்க they'll be having only one seed மட்டும் தான் இருக்கும் சோ இதுதான் क्वेश्चन ஏரியா
So drupe fruit padikama poidadinga. Okay, so drupe example mango and coconut. So they were arising from the monocarpellary superior ovary. Evlo seed irukka podu ஒரே ஒரு seed தான் இங்க இருக்க போகுது. Right? Okay, fine. ஒரு fruit ன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன இருக்கும்? உள்ள seed இருக்கும் and வெளிய fruit wall. Fruit wall is also known as pericarp. Okay வா? If pericarp is thick and fleshy, எப்படி? If it is thick, okay, thick and fleshy. Thick and fleshy இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? மூணு லேயரா பிரிக்க முடியும். Okay, so let us consider mangoவே எடுத்துக்கலாம். outerல இருக்க peel இருக்குல்ல, so அதான் என்ன சொல்ல போறேன்? epicarp. And உள்ள நம்ம சாப்பிடுற flesh இருக்குலையா, so which is known as mesocarp, which is present at the middle. And உள்ள நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல ஹார்டா ஒரு பார்ட் இருக்குது, so that is known as endocarp. So questionல கேட்கக்கூடிய ஏரியா இந்த part. Okay வா? So fleshy mesocarp in case of mango and fibrous mesocarp in case of coconut. Okay, so இந்த fibrous mesocarpல இருந்தா நம்ம என்ன பண்றோம்? ropes எல்லாம் மேக் பண்றோம் இல்லையா, right? So அப்போ edible fleshy mesocarp in case of mango, whereas fibrous mesocarp in case of coconut. இது மட்டும் நீங்க எங்க ஞாபகம் வச்சா போதும். Next, seed. Okay வா? So அப்ப seed என்னது? ovule தான் வந்து நமக்கு seed-ஆ மாறிக்கும். அப்ப mature ovule நான் என்ன சொல்லலாம்? seed ன்னு சொல்லலாம். அப்ப seed ன்னு எடுத்துட்டோம்னா it will be having the two different parts. Okay வா? So one வந்து embryo, இன்னொன்னு seed coat. Okay, அப்ப embryo-னா என்ன இருக்கும்? So embryo-னா என்ன இருக்குன்னா it will be having the embryonal axis. So அந்த மாதிரி ஒரு cylindrical structure which is known as embryonal axis. இதுல ரெண்டு சைடு என்ன வச்சிருக்கோம்? it will be having the cotyledon. இந்த structure தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? embryo. அப்போ இதுல என்ன இருக்கு? first embryonal axis-உம் then cotyledon. Okay வா? ரெண்டு cotyledon இருந்தா dicot, ஒரே ஒரு cotyledon இருந்தா monocot, right? So அப்போ இந்த embryo-க்கு வெளிய நமக்கு என்ன இருக்கு? ஒரு coat, அதாவது seed coat இருக்கு. இதெல்லாம் சேர்த்தா we are going to call it as a seed. Okay, so அத பாருங்க, it is made up of seed coat and embryo. So embryo-ல என்ன இருக்கும்? will be having the radical. Okay வா? tipல, okay வா? tipல இருக்குது என்னது? plumule. Okay வா? So then lowermost okay, hypocotyl கீழ இருக்கதா என்னது? நம்மளோட radical. Okay வா? அப்ப radical வந்து root-ஆ மாறும், plumule வந்து shoot-ஆ மாறும். அதெல்லாம் இருக்கட்டும். Okay, ஒரே ஒரு cotyledon இருந்தா என்ன சொல்லியிருந்தேன்? monocot example grasses, wheat, maize, and dicotic example பாருங்க gram and pea. Okay, ரெண்டு cotyledon இருந்தா dicot. So இது basic. இன்னும் further நம்ம உள்ள போறோம். Okay, so dicot seedal structure பார்க்க போறோம். So பாருங்க இங்க நமக்கு this is the embryo, right? So ஒரு cotyledon, ரெண்டு cotyledon and இது embryonal axis. So நமக்கு கீழ இருக்குது hypocotyl, மேல இருக்குது epicotyl. Okay, cotyledon attachmentக்கு மேல இருக்குது hypocotyl, cotyledon attachmentக்கு கீழ இருக்குதா என்னது? hypocotyl. Okay, epicotylோட tipல plumule இருக்கும், hypocotyloட tipல radical இருக்கும். இதெல்லாம் okay. Then next நமக்கு என்ன இருக்க போகுது? seed coat இருக்க போகுது. And நமக்கு இங்க ஒரு scar மாதிரி structure இருக்குல, இந்த scar மாதிரி structure அதுதான் என்னது? xylem. And இந்த xylemக்கு மேல will be having small pore, குட்டியா ஒரு hole மாதிரி இருக்கும், which is known as micropyle. இந்த micropyle மூலமா தான் நமக்கு gases exchange, water exchange எல்லாமே நடக்க போகுது. So பாருங்க seed coatல இங்க ரெண்டு இருக்கு. in case of dicotல seed coat outer inner சொல்றோம். So பாருங்க outer is testa, inner is tegment. இது questionல கேட்கலாம். Okay, and scar னு ஒரு word நோட் பண்ணீங்கனாலே போதும், which is known as xylem. And small pore, okay, small pore above the xylem, which is known as micropyle. இவ்வளவுதான் நம்மளோட dicot seed. Okay, next போறோம் பாருங்க. So embryo, okay வா? embryo within the seed coat consists of முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் நமக்கு radical, plumule எல்லாமே இருக்கும். So generally dicot seeds are non-endospermic seeds. Okay, ஏன் non-endospermic seeds னா mature seedல endosperm இருக்க போறது இல்ல. Okay, அப்ப most of the dicots are non-endospermic, that is pea, bean and gram. Okay, ஒரு exception இருக்கா, that is castor. Okay, mature castorல என்ன இருக்க போகுது? even though it is dicot, in the mature castor seedல எனக்கு endosperm persist-ஆ இருக்க போகுது. அப்போ இந்த castor மட்டும் என்ன ஆகும்? it will be comes under the endospermic seeds-க்கு example-ஆ வரும். Okay வா? next போலாம். So monocot seed. Okay, monocot seeds, generally these monocot seeds are endospermic seeds. அப்ப mature seedல என்ன இருக்கும்? endosperm இருக்குமா? இங்க endosperm எப்படி இருக்கும்னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. it is a bulky and it is going to store the food. Okay, you can see here. So இது நம்ம monocot maize ஓட seed. So you can see the bulky endosperm. என்னது? bulky endosperm. இந்த endosperm ஓட outermost layer யாருன்னா இதுதான் அந்த aleurone layer. ஓகேவா? So the aleurone layer generally எதால ரிச்சா இருக்குன்னா it is made up of aleuroplast, so it is going to store the
protein. Okay, அப்ப aluron layer oda ploidy கேட்டாங்கன்னா I can go for the 3n because endosperm 3n னா அப்போ இந்த aluron layer 3n ஆ இருக்கும் because endosperm is a product of என்னது triple fusion இல்லையா, right? So பாருங்க monocots is a endospermic. ஒரே ஒரு exception இருக்கு, exception even though orchid it is a monocot but இதோட mature seed ல என்ன இருக்க போறது இல்ல, endosperm இல்ல, so it is not endospermic, right? Then next aluron layer பாருங்க it is the outermost covering of the endosperm and it is going to separate the endosperm and embryo. Okay, and இங்க questionல கேக்குறது இந்த point scutellum. Okay வா, large single shield shaped cotyledon, okay, which is known as scutellum. In that you can see, so in the side lateral side la inga namakku enna irukum, the scutellum வந்து present ஆயிக்கும், large single shield shaped cotyledon which is known as scutellum. Very good, fine. Okay, then inga namakku plumule irukum, then we are having the radicle. Okay, inga பாருங்களா, so namakku plumule irukka, plumule is covered by the coleoptile. Okay, whereas radicle is covered by the coleorhiza. இது நம்ம ஞாபகம் வைக்கணும். So radicle ல என்ன இருக்கு, R இருக்கு, coleorhiza லயும் R இருக்கு. You can remember with like this. Then families போறோம். So இது வரைக்கும் எல்லாம் clear ன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? Yes, fine. அடுத்து நான் போலாமா? டக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பாப்போம். will be entering into the families. So families வரும்போது மெயினா நம்ம reproductive characters ஞாபகம் வைக்கணும் ஸ்டூடண்ட்ஸ். ஓகே, reproductive characters floral formulas மட்டும் ஞாபகம் வச்சா போதும். ஓகேவா? அண்ட் மெயினா நமக்கு என்சிஆர்டில எந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு பேசுறாங்களோ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை ஞாபகம் வச்சா கூட போதுமானதா இருக்கும். ஸோ அதுக்காக நம்ம எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸையும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலியில் படிக்குமான்னு கேட்டா தேவையில்லை. ஓகேவா? ஸோ உள்ள நமக்கு ஸ்டார்டிங்ல நம்ம அங்கங்க பேசிட்டே வரோம் இல்லையா, பெட்டல்ஸ் செப்பல்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் ஈஸ்டிவேஷன் ப்ளசன்டேஷன் அங்கெல்லாம் யாரை எக்ஸாம்பிளா வச்சுட்டே வரோமோ அவங்களே எக்ஸாம்பிளா வச்சு ஃபேமிலிஸை படிச்சா போதுமானது. ஓகே, ஃபைன். So then moving to the family Fabaceae, நம்ம பார்க்க போற எல்லாமே டைகாட் ஃபேமிலி, ஒரே ஒரு மோனோகாட் ஃபேமிலி தான் இருக்க போகுது. ஓகேவா? ஸோ ஒன்று ஃபேமிலி கிராமினே தான். ஓகேவா? தென் இன்னொரு ஃபேமிலி இருக்கு லிலியேசியே. The remaining எல்லாமே dicot. Now first we are going to discuss the family Fabaceae. It is a dicot family which is also known as Papilionoideae. ஓகேவா? ஸோ இதில் தான் நம்மளோட பீ பிளான்ட் வரப்போகுது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த பிளேஸில் நம்ம பீ பிளான்ட் பார்த்தோம்? ஸோ மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன் பார்த்தோம். ஓகேவா? தென் வெக்ஸிலரி ஈஸ்டிவேஷனுக்கு பார்த்தோம். ஸோ அது எல்லாமே அப்படியே டைரெக்டாக இங்கே போட்டால் அவ்வளோதான், புதுசாக ஒன்றும் படிக்கலாம் இல்லை, சிம்பிளாக வேணால் பார்க்கலாம். பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு ஃபேமிலி பார்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ரிப்ரொடக்டிவ் கேரக்டர்ஸ் இப்படி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஸ்டெம் வந்து எரெக்டாக இருக்கும், இல்லைன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஃபேபேஸில் கொடி மாதிரி தான் போவாங்க, அதான் கிளைம்பர்ஸ். ஓகே, அண்ட் இங்கே இது என்ன காட்டுது பாருங்க, alternate phyllotaxy. So leaves are arranging in a zigzag manner. So alternate phyllotaxy, and in the leaf in a simple leaf or compound leaf. Here they are going to have the compound leaf. In a compound leaf, pinnately compound leaf. And base of the leaf என்ன ஆகுது பாருங்க, ஸ்வெல்லா இருக்கு, அப்போ பல்வினஸ் இருக்கு. அப்போ பல்வினஸ் இருந்தா நான் என்ன சொல்ல போறேன், பல்வினேட். ஓகேவா? ரைட். தென் இங்க என்ன இருக்கு, two small leaf like structures, stipules இருக்கு. அப்போ stipules இருந்தா என்ன சொல்லலாம், stipulate. And இது ஒரு டைகாட் ஃபேமிலியில அப்போ என்ன வீனேஷனா இருக்கணும், கண்டிப்பா ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன். அண்ட் இது ஒரு டைகாட் ஃபேமிலினால என்ன ரூட் இருக்கும், டேப் ரூட் தான் இருக்கும். அண்ட் இந்த ரூட்ல யூ கேன் அப்சர்வ் த ரூட் நாடியூல்ஸ் ஆல்சோ. இந்த ரூட் நாடியூல்ஸ்ல யார் இருப்பா, சிம்பியாட்டிக் அசோசியேஷனா நம்மளோட ரைசோபியம் வந்து பிரசன்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அப்போ எல்லாமே இங்கே வந்துருச்சா. ஸோ இந்த மாதிரி டயக்ராமேட்டிக் வச்சா ஃபேமிலி டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ திரும்ப சொல்கிறேன், லீவ்ஸ் alternate phyllotaxy. ஓகேவா? பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப், ரேர்லி சிம்பிள் லீஃப் இருக்கும். அண்ட் லீஃப் பேஸ் வந்து ஸ்வெல் ஆயிருக்கு, பல்வினஸ் லீஃப் பேஸ். ஓகே, ஸ்டிபியூஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, அப்போ ஸ்டிபுலேட்னு சொல்லலாம். அண்ட் இது ஒரு டைகாட் ஃபேமிலினால யூ கேன் see here நமக்கு நெட்வொர்க் மாதிரி நமக்கு வெயின்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அப்போ we can say reticulate venation. And dicot family are taproot and root nodules நமக்கு family leguminaceae. Okay, family Fabaceae present ஆயிருக்கும். Next, floral characters. Okay, so இங்க பாருங்க, நமக்கு young flowers will be present at the base, older flowers present at the young flowers present at the tip, older flowers present at the base. அப்போ இந்த inflorescence என்ன சொல்லலாம், racemose inflorescence. So இங்க இருக்க flowers எல்லாமே bisexual flowers. இப்போ bisexual flowersக்கு நம்ம floral formula இந்த சிம்பிள் தான் கொடுப்போம். ஓகேவா? அதாவது ஒரே ஃப்ளவர்லே both Androecium and gynoecium present ஆகி இருக்கா போகுது. ஓகே, அண்ட் இந்த ஃப்ளார்ஸ் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்,
ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் மட்டும் கட் பண்ணால் மட்டும் தான் எனக்கு 2 ஈக்குவல் ஹாஃப் வந்து கிடைக்கிது. ஸோ இந்த பிளான்ட்டை நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த ஃப்ளாரை ஜைகோமார்பிக் ஃப்ளார். அப்போ ஜைகோமார்பிக் ஃப்ளாருக்கு ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாவில் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறோம். அண்ட் கேலிக்ஸில் பாருங்கள், இண்டிவிஜுவல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கேலிக்ஸ் யார், செப்பல்ஸ். ஓகே, அப்போ கேலிக்ஸ்க்கு நம்ம என்ன கொடுப்போம், கே. அண்ட் இங்கே 5 செப்பல்ஸ் இருக்குது. அப்போ என்ன சொல்லலாம், K5ன்னு போடலாம். 5 பேர் என்ன இருக்காங்க, கேமோசெப்பல் ஆஃப் ஃபியூஸ். அப்போ ஃபியூஸ்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ராக்கெட்குள்ளே மென்ஷன் பண்ணுவோம். அண்ட் ஹியர் தே ஆர் கோயிங் டு ஷோ த இம்ப்ரிகேட் ஈஸ்டிவேஷன். யார், கேலிக்ஸ் வந்து இம்ப்ரிகேட் ஈஸ்டிவேஷன் வந்து காட்டுது. தென் என்ன டு த கேலிக்ஸ் கொரலா பாருங்கள், பெட்டல்ஸ் 5. ஆல் த 5 ஆர் ஃப்ரீ. இப்போ பாலிபெட்டாலஸ் ரைட்டா. அண்ட் இங்கே பேப்லோன்ஸ் டைப் ஆஃப் கொரலா இருக்குது. அண்ட் ஹியர் தே ஆர் கோயிங் டு ஷோ த வெக்ஸிலரி ஈஸ்டிவேஷன். அதனால பாருங்க, கொரலா ஆல் த 5 ஆர் ஃப்ரீ. பட் அவங்களோட அரேஞ்ச்மெண்ட் வேற மாதிரி இருக்கு பாருங்க. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பெட்டல், 2 லேட்டரல் பெட்டல் அண்ட் 2 கீழ் பெட்டல் ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சா என்ன பண்ணிடணும், ப்ராக்கெட்குள்ளே போடணும். அதான் பாருங்க, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பெட்டல், 2 லேட்டரல், ஓகேவா, 2 கீழ். அந்த 2 கீழ் ஃபியூஸ் ஆனதுனால நான் ப்ராக்கெட்குள்ளே போட்டிருக்கேன். இப்போ சி 1 + 2 + 2 in the bracket. That's it. And coming to the Androecium. ஸோ பாருங்க, ஸ்டேமன்ஸ் 10 ஸ்டேமன்ஸ் இருக்கு. பட் இவங்களோட அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, 2 பண்டல்ஸ்ல இருக்காங்க. இப்போ 2 பண்டல்ஸ்னா நமக்கு படிச்சிருக்கோம்ல, டைடல்ஃபஸ் யூ கேன் சி 9 ஒரு ஃபியூஸாக இருக்குது, 1 மட்டும் தனியாக இருக்குது. அப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன், ஆண்ட்ரீஷியம் அதாவது ஏன்னு போட்டு 9 ஃபியூஸாக இருக்கா, அப்போ 9 இந்த ப்ராக்கெட், ஒன்று செப்பரேட்டாக இருக்குது. அண்ட் ஆந்தரஸ் டைத்திகஸ், நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறது டைத்திகஸ் தான். மோனோதிகஸ் எங்கே மட்டும் தான் பார்ப்போம்னா ஃபேமிலி மால்வேஸில் மட்டும் தான் மோனோதிகஸ். மற்ற எல்லா ஃபேமிலி வி ஆர் கோயிங் டு see the டைத்திகஸ். ஓகே ரைட். Next pola, gynoecium. So ovary is superior, monocarpellary, unilocular, is going to have the many ovules and single style, it is going to show the marginal placentation. Correct இல்லையா? So நம்ம P plant the pod எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இதில் ஒரே ஒரு locular இருக்கும். அண்ட் நமக்கு என்ன ஆகும், ஒரே ஒரு மார்ஜின்லேருந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஓவியல்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆக போகுது. அப்போ மார்ஜினல் பிளாசன்டேஜ் அதான் சொல்கிறாங்க. ஓவரி சுப்பீரியர், ஒரே ஒரு காப்பல் தான் இருக்குது, மோனோகார்புலரி. ஸோ ஒரே ஒரு லாஸ்கில், ஒரே ஒரு கேவிட்டி தான் இருக்குது. பட் அந்த ஒரு கேவிட்டிக்குள்ளே, ஒரு பாடுக்குள்ளே எவ்வளோ சீட்ஸ் பார்க்குறோம், நிறைய சீட்ஸ் பார்க்குறோம். அப்போ நிறைய ஓவியல்ஸாக முன்னாடி இருந்திருக்கணும். சிங்கிள் ஸ்டைல் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஷோ த மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன். ஸோ இங்கே இருக்கிற ஃப்ரூட் இருக்குல்லையா, இந்த ஃப்ரூட் இருக்குல்ல, இந்த ஃப்ரூட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா லெக்யூம் ஆர் பாடுன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, சீட்ஸ் வந்து 1 or many seeds. ஓகே, ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்லேயும் 1 to many seeds இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ டைகாட் ஃபேமிலி. ஸோ அல்டிமேட்லி சீட்ஸ் ஆர் எப்படி இருக்கணும், சீட்ஸ் ஆர் நான் எண்டோஸ்பெர்மிக். சீட்ஸ் ஆர் நான் எண்டோஸ்பெர்மிக். ஸோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததான் அப்படிங்கிற ஃப்ளோரல் ஃபார்ம் தான். சிம்பிள் பாருங்க, ஜைகோமார்பிக் ஃப்ளார் அண்ட் இங்கே ஃப்ளார்ஸ் ஆர் பைசெக்சுவல். ஸோ கேலிக்ஸில் 5 செப்பல்ஸ். ஓகே, தே ஹாவ் ஷோன் த இம்ப்ரிகேட் ஈஸ்டிவேஷன். பட் ஆல் த 5 ஆர் ஃபியூஸ்ட், அதாவது கேமோ செப்பலஸ். ஸோ அதெல்லாம் 5 இந்த ப்ராக்கெட்டில் போடுறேன். அண்ட் நமக்கு கொரலா வரலாம். ஸோ பெட்டல்ஸ் 5 இருந்தது, பட் பாலி பெட்டல்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ. பட் தே ஆர் கோயிங் டு ஷோ த வெக்ஸிலரி ஈஸ்டிவேஷன். ஸோ அதனால 1 + 2 + 2 in the bracket. Then coming to the Androecium, stamens எவ்வளோ இருந்தது, 10 இருந்தது. பட் 9 ஒரு பண்டலாகவும் இன்னொன்று தனியாக வந்தது. இப்போ 9 + 1. ஓகே, அப்படி 9 + 1 இருக்கும்போது ஸோ 9 ஃபியூஸ், 1 செப்பரேட். அண்ட் gynoecium மோனோகார்புலரி சுப்பீரியர் ஓவரி. ஓகே, ஸோ சுப்பீரியர் ஓவர்னா கீழே லைனு. ஸோ மோனோகார்புலரி அதனால் 1 மட்டும் போட்டிருக்கேன். ஸோ மோர் தென் 1 போகும்போது அவங்க ஃபியூஸ்டாக ஃப்ரீயான்னு பேசலாம். ஸோ இங்கே 1 இருக்கிறதுனால ப்ராக்கெட் எதுவும் போட முடியாது. ஓகே, ஸோ தென் லாஸ்ட்டாக யூசஸ் இருக்குது. ஸோ பாருங்கள் யூசஸ். ஓகே, ஸோ பல்சஸ், தீஸ் ஆர் ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். நம்மளோட கிராம், அர்ஹர், செம், மூங், ஓகேவா, சோயாபீன். ஓகேவா, கிராம்னா என்ன சொல்கிறாங்க, பெங்கால் கிராம். அர்ஹர்னா என்ன சொல்கிறாங்க, ரெட் கிராம். செம்னா நமக்கு என்ன சொல்லலாம், செம்னா நம்ம ஃப்ளாட் பீன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஃப்ளாட் பீன் தான் செம்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் மூங் நமக்கு தெரியும், க்ரீன் கிராம். அண்ட் சோயாபீன் நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா. ஸோ இவங்க எல்லாத்தையும் ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீனால நமக்கு பல்சஸாக யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் ஆயில் வேர் டேக்கன் ஃப்ரம் த சோயாபீன் அண்ட் கிரவுண்ட்நட். அண்ட் டை, இண்டிகோ பிளான்ட்லேருந்து நமக்கு ப்ளூ கலர் டை எடுக்கும். ஸோ அதான் அதோட சைன் நேம் இண்டிகோ ஃபெரா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைபர், சன் ஹெம்போட ஸ்டெம்ல நமக்கு நிறைய ஃபைபர்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதனால ஃபைபர் ரீடிங் பிளான்ட் சன் ஹெம்ப். அண்ட் செஸ்பெரியா ட்ரைஃபோலியம் ஃபாடரை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அவங்க நிறைய ஃபோலியேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதாவது நிறைய லீவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுக்கு நமக்கு கேட்டல்ஸ்க்கு ஃபீடாக யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபாடரை யார் யூஸ் பண்ண போகிறோம், செஸ்பெரியா அண்ட் ட்ரைஃபோலியம். தென் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் அழகாக இருக்குது யார், லூப்பின் அண்ட் ஸ்வீட் பீ. தே ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் அ கலர்ஃபுல் ஃப்ளார்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணலாம், வி கேன் க்ரோ them as an ornamental plant. Then medicinal plant were, that is முலியத்தி. ஸோ இதுதான் நம்மளோட எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி Fabaceae. Okay, next moving to the family Malvaceae. Okay, Malvaceae, it is also a dicot family. In a family, it is also a dicot family.
ஓகேவா. ஸோ இது ஒரு டைகாட் ஃபேமிலி. ஸோ இங்கே நம்மளோட காட்டன், இவ்வளோ காட்டன் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ காட்டன் எதுக்கெல்லாம் பார்த்தோம், ட்விஸ்டட் எஸ்டிவேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய. அதே மாதிரி இங்கே நமக்கு யார் வரப்போகிற அந்த ஃபேமிலி மால்வேஸ் இல்லை, சைனா ரோஸ். ஸோ சைனா ரோஸ் வேறு எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், ட்விஸ்டட் எஸ்டிவேஷனுக்கு பார்த்தோம், ஹைப்போகைனஸ் ஃப்ளாருக்கு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம். ஸோ அது எல்லாமே அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட் ஃபில்லோடாக்சி எல்லாம் இங்கே போட போகிறோம், அதான் பார்க்கலாம். ஓகே. அண்ட் மால்வேஸில் மேலோ பிளான்ட்டும் வரும். ஸோ அதனால் இதை காட்டன் ஃபேமிலி இல்லைன்னா மேலோ ஃபேமிலி சொல்ல போகிறோம். ஓகே. ஸ்டெம் எப்படி இருக்கும், கரெக்டாக இருக்கும், பிரான்ச்சாக இருக்கும், சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்டெம். இதெல்லாம் இங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்குது. அப்படியே நம்மளோட சைனா ரோஸில் இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஸ்டெம் எரெக்டாக இருக்கும், சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும். ஓகே ஃபைன். அண்ட் இங்கே பேஸ் ஆஃப் த லீஃபில் பாருங்கள், யூ கேன் சி த ஸ்டிப்யூஸ். ஓகே, அப்போ ஸ்டிப்யூஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ ஸ்டிப்யூஸ் இருந்தால் என்ன சொல்லலாம், ஸ்டிப்லேட். அண்ட் இங்கே ஜிக்ஸாக்காக இருக்குது, ஆல்டர்னேட் ஃபில்லோடாக்சி. அண்ட் இங்கே பால்மேட்லி வெயின். வெயின்ஸ் பாருங்கள். ஸோ நம்ம பாம் மாதிரி இருக்கா வெயின்ஸு, அதுதான் பால்மேட்லி வெயின். ஓகே. அண்ட் பால்மேட்லி லோப். ஸோ இந்த லோப்ஸும் பாருங்கள், இந்த லோப்ஸுமே பால்மேட்லி லோப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. அண்ட் இது ஒரு டைகாட் ஃபேமிலினா இட் இஸ் கோயிங் டு ஷோ த ரெட்டிகுலேட் venation. ஸோ டைகாட்னா they will be having the taproot system. So these are the vegetative character. புரிஞ்சது இல்லையா. ஓகே. நெக்ஸ்ட் போகலாம் ஃப்ளோரல் கேரக்டர். ஸோ இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஒரே ஒரு ஃப்ளவர்ஸ் தான். நம்ம சைனா ரோஸ் பார்க்குறோம்ல, ஹியர் அண்ட் தேர் ஒரு ஃப்ளவர் தானே இருக்குது. அதுதான் சாலிட்டரினா singly present, they may present in the axillary or terminal racemose or cymosa இருக்கலாம். ஓகே. அண்ட் ஃப்ளார்ஸ். ஓகேவா. ஸோ ஃப்ளார்ஸுக்கு பிராக்ட்ஸ் இருக்கலாம், பிராக்ட்ஸ் இல்லாமலும் இருக்கலாம். பிராக்ட்ஸ் இருந்தால் பிஆர்னு சொல்லுவோம், பிராக்ட்ஸ் இல்லைன்னா இபிஆர்னு சொல்லுவோம். ஹியர் த ஃப்ளார்ஸ் ஆர் பைசெக்சுவல். ஸோ இப்போ பைசெக்சுவல் ஹைப்போகைனஸ் ஃப்ளார். ஹைப்போகைனஸ் ஃப்ளார்னா எப்படி இருக்கும், ஓவரி, சுப்பீரியர் ஓவரி இருக்கும். ஓகே. அண்ட் ஹியர் த ஃப்ளோரல் appendages will be present in the multiples of 5. இப்போ multiples of 5 என்ன சொல்லலாம், pentamerous. And here they are going to show the actinomorphic symmetry. அப்போ ப்ளஸ்னு போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் போட்டுடலாம். அண்ட் நம்ம இவ்வளோ நேரம் அவுட்டர் மோஸ்ட் கேலிக்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ இன் அடிஷன் டு த கேலிக்ஸ் நமக்கு இன்னும் நிறைய ஒரு லீஃப் லைக், க்ரீன் லீஃப் லைக். ஸோ இந்த இடத்துல யூ கேன் அப்சர்வ் க்ரீன் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அவுட்டர் டு த கேலிக்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை நான் என்ன சொல்கிறேன், எபிகேலிக்ஸ். ஓகேவா. ஸோ இந்த எபிகேலிக்ஸும் என்ன க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும். இன் கேஸ் ஆஃப் இது எங்கே மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம், ஃபேமிலி மால்வேஸில் மட்டும் தான் நம்ம படிக்கிறதுல பார்க்க போகிறோம். இது எவ்வளோ இருக்கும், 3 to 7 எல்லாமே ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க. அதனால் EPI 3 to 7 போட்டால் போதும். ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு பிராக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு ஓகே இங்கே கீழே எடுத்துக்கலாம். ஸோ பெடுசு இங்கே நமக்கு பிராக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ பிராக்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் வரதுனால இதை நம்ம என்னென்ன சொல்லலாம், அந்த எபிகாலிக்ஸை பிராக்டியோல்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே பாருங்கள், எல்லாமே ஃப்ரீயாக இருக்கனால ப்ராக்கெட்டில் எதுவும் கிடையாது. EPI 3 to 7. தென் அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்குது, நமக்கு செப்பல்ஸ் 5 செப்பல்ஸ் இருக்குது. ஆல் த 5 are fused gamosepalous. ஸோ பாருங்கள் செப்பல்ஸ் 5, ஆல் த 5 are fused gamosepalous. they are going to show the valvate aestivation. ஓகேயா. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேலிக்ஸ் இருக்குல்ல பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். எங்கே, நம்மளோட காட்டன். ஸோ காட்டனில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த போல்ஸுக்கு வெளியே நிறைய க்ரீன் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அதெல்லாம் என்னது கேலிக்ஸ். அப்போ அது ஃப்ரூட்டாக மானதுக்கப்புறம் கூட கேலிக்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அதுதான் என்ன சொல்கிறோம், பர்சிஸ்டன்ட் கேலிக்ஸ். நம்ம பெண்டிலையும் பார்க்கலாம், அதில் ஏபல் மாஸ்கஸ் எஸ்குலண்டஸ் பெண்டிலையும் பார்க்கலாம். காசிபியம் தட் இஸ் காட்டன், இதுலேயும் நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் ஃபர்தராக குறலாம் பெட்டஸ் 5, ஆல் த 5 are ஃப்ரீ. அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், சீனு போட்டு 5 ப்ராக்கெட்டில் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலை. ஓகே வெளியே தான் போடுறோம். அண்ட் ஹியர் they are going to show the twisted distribution. you can see here நமக்கு ஓவர்லாப்பிங் இருக்கும். அண்ட் இந்த ஓவர்லாப்பிங் is going to follow the particular direction also. ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஓவர்லாப்பிங் இருக்குது. and this overlapping is going to follow the particular direction. அப்போ இப்படி தான் எனக்கு ஓவர்லாப் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன சொல்லலாம், we can call it as a twisted aestivation. ஞாபகம் twisted aestivationக்கு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம காட்டன், சைனா ரோஸ், லேடிஸ் ஃபிங்கர் சேம் அதே தான் இங்கே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இங்கே மோனோடெல்ஃபஸ் தான். ஓகே ஸோ பாருங்கள் மோனோடெல்ஃபஸ் அண்ட் நிறைய ஸ்டேமன்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஏன்னு போட்டு எல்லாமே ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும், ஒரே பண்டலில் இருக்குது. அப்போ ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ ஏ ப்ராக்கெட்டில் இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டிருக்கேன், பிகாஸ் நிறைய ஸ்டேமன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் கைனீஷியம், ஸோ நமக்கு கார்பல்ஸ் 5 கார்பல்ஸும் இருக்கலாம், அதுக்கு மேலேயும் இருக்கலாம். அதான் பென்டா கார்புலரின்னு கூட நான் சொல்லலாம், இல்லைன்னா மல்டி கார்புலரி. அண்ட் இங்கே எல்லாமே ஃபியூஸ். ஸோ எல்லாமே ஃபியூஸ்னால இங்கே கைனீஷியம் ஓவரி சுப்பீரியர் முன்னாடியே பார்த்தாச்சு, ஹைப்போகைனஸ் ஃப்ளார். அப்போ ஜிக்கு கீழே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி 5 இருக்குது பென்டா கார்புலரி. அண்ட் ஆல் த 5 are fused. அப்போ ஃபியூஸ்னா இருந்தால் என்ன பண்ணும், ஜி கீழே ஒரு லைன் ஃபியூஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறேன், ப்ராக்கெட் போடுறேன். ஓகேவா ரைட். தென் ஸ்டிக்மா ஃப்ரீயாக இருக்கும், பென்டா லாக்குலரா மல்டி லாக்குலர். பென்டா கார்புலரி ஓகே 5 கார்புலர் இருக்கும்போது உள்ள 5 லாக்குலர் இருக்கும். வேற மல்டி கார்புலரியாக இருக்கும்போது உள்ள மல்டி லாக்குலராக இருக்கும். ஓகே தென் ஆக்சல் பிளாசன்டேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம், நமக்கு சைனா ரோஸ் பார்த்தோமா. ஸோ அப்போ சைனா ரோஸ் will comes under the family
என்னது இந்த மால்வேசி. ஸோ அப்போ ஆக்சல் பிளாசன்டேஷன் இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே இருக்க ஃப்ரூட் ஓகேவா, ஃப்ரூட் என்ன சொல்கிறோம், ட்ரை கேப்சியூல் ஓகேவா. நம்ம லேடிஸ் ஃபிங்கர் எடுத்துக்கலாம், ஃப்ளஷ் இருக்குமா உள்ள மேங்கோ மாதிரி, இல்லை. ஸோ அதான் என்ன சொல்கிறோம், ட்ரை கேப்சியூல் இன் கேஸ் ஆஃப் லேடிஸ் ஃபிங்கர் ஓகேவா. சைசோகார்ப் ஓகே, சைசோகார்ப் இன் கேஸ் ஆஃப் நம்ம எங்கே சொல்கிறோம், கேஸ் ஆஃப் காட்டனில் ஓகே ரைட். ஸோ தென் இங்கே இருக்க சீட்ஸ் ஒரு ஃப்ரூட்டுக்குள்ளேயும் 1 to many சீட்ஸ் இருக்கலாம். அண்ட் ஹியர் endosperm is scanty ஓகே, இருந்தால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், or else it may be absent because it is a dicot family right. So then floral formula ஓகேவா. ஸோ இங்கே bracts இருக்கும் ஓகே, அப்போ bracteate and these are the actinomorphic flowers. அப்போ ப்ளஸ் போட்டு சர்க்கிள் போடுறோம். and these flowers are bisexual and epicalyx இருக்குது எவ்வளோ 3 to 7 இருக்குது. inner to that நமக்கு என்ன இருக்குது, நமக்கு calyx இருக்கு, inner to that நமக்கு என்ன epicalyx calyx இருக்கு. all the 5 are fused okay, அப்போ என்ன சொல்லலாம் நம்ம gamosepalous okay. then next corolla. so 5 petals, all the 5 are free okay வா, அப்போ polysepalous இருக்காங்க. and they are going to show the twisted aestivation also. and இங்க epipetalous condition இருக்கு, அதாவது stamens they are going to fuse with the petals. and இங்க எல்லாருமே ஒரே பண்டலா இருந்தாங்க, monodelphous and numerous stamens இருந்ததனால bracket குள்ள நான் போட போறேன் because they have ஒரே பண்டல்ல இருக்கு fuse ஆகி. and gynoecium okay, hypogynous, அப்ப கீழ ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் because ovary is superior. and இங்க carpels எவ்வளவு இருக்கலாம், 5 or more than 5 க்கு இருக்கலாம் ஓகேவா. ஸோ அப்போ 5 னா என்ன சொல்லலாம், pentacarpellary, more than 5 இருக்கும்போது நமக்கு multicarpellary. ஸோ அப்போ 5 to நான் என்ன சொல்றேன், infinity வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன். தென் யூசஸ் இவ்வளோ டெப்த்தாக நம்ம ஞாபகம் வேண்டாம். ஸோ நமக்கு எதெல்லாம் முக்கியமோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சா போதும். இது மட்டும் மெயினாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும். ஸோ ஃபுட்டு நம்ம லேடிஸ் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே. ஸோ தென் ஃபைபர் as well as ஆயில் இது எல்லாமே எங்கேருந்து எடுக்க போகிறோம், காட்டன்லேருந்து எடுக்க போகிறோம். நம்ம சைனா ரோஸ் என்ன பண்ணுறோம், ஆர்னமெண்ட் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் மேலோலேருந்து நம்ம மேக்ஸ் ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எடுக்க போகிறோம். ஸோ அதான் டிம்பர் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஓகேவா. ரைட், நெக்ஸ்ட் போகலாம். Moving to the family Cruciferae or Brassicaceae ஓகேவா. ஸோ இதில் நம்ம மஸ்டர்டு தான் பார்க்க போகிறோம். இட் இஸ் ஆல்சோ a dicot family. ஓகே, அப்போ மஸ்டர்ட் எங்கெல்லாம் பார்த்தோமோ அதெல்லாம் இங்கே போட்டால் முடிஞ்சுது ஓகேவா. ஸோ அப்போ மஸ்டர்ட் இங்கே வரப்போகுது ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் பாருங்க. ஸோ இங்கே வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ். ஸோ ஸ்டெம் வந்து நல்லா ஃப்ளஷி ஸ்டெம்மாக இருக்கும். ஸோ ஹெர்பேஷியஸ் பிரான்ச் எரக்ட் ஸ்டெம் இருக்க போகுது. அண்ட் லீஃப் சிம்பிள் லீஃப் தான், காம்பவுண்ட் லீஃப்லாம் கிடையாது. தென் மஸ்டர்ட் எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம், ஆல்டர்னேட் ஃபிலோடாக்சி பார்த்தோமா, எஸ் சேம் ஆல்டர்னேட் ஃபிலோடாக்சி. அண்ட் இங்கே ஸ்டிப்யூஸ் கிடையாது, இந்த ஸ்டிப்யூஸ் இங்கே இல்லை. அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், exstipulate ஓகேவா. அண்ட் டைகாட் ஃபேமிலியிலே அப்போ இட் வில் பி ஷோயிங் த ரெட்டிகுலேட் venation. அண்ட் டைகாட் ஃபேமிலினா அகைன் டேப் ரூட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா. இன் கேஸ் ஆஃப் நம்மளோட ரேடிஷியோ டர்னிப்பியோ என்ன ஆகும், இந்த டேப் ரூட் வந்து என்ன ஸ்வெல் ஆகி ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகுது. தட்ஸ் இட் ஓகே. நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ இங்கே they are going to show the racemose inflorescence ஓகே. ஃப்ளாஸ்க்கு வந்து பிராக்ட்ஸ் கிடையாது, லீஃபுக்கு ஸ்டிப்யூஸ் கிடையாது. ஸோ அப்போ இங்கே E bracteate bisexual flower, அப்போ bisexual symbol வேணா போட்டுக்கலாம் ஓகே. நெக்ஸ்ட் இங்கே actinomorphic. ஸோ அப்போ actinomorphic flower, ovary superior, ஸோ hypogynous flower, floral appendages will be present the multiples of 4. ஸோ இது கொஸ்டின்ல கேட்கலாம். டெட்ராமெரஸ் எங்கே பார்க்கலாம் ஓகேவா, டெட்ராமெரஸ் எங்கே பார்க்கலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி Brassicaceae. செப்பல்ஸ் பாருங்க, 2 வேர்ட்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ஓகேவா. 2 வேர்ட்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். யூ கேன் see here. ஸோ இதுதான் செப்பல்ஸு. ஸோ இவங்க 2 பேர், இவங்க 2 பேர் வெளியவும், ஸோ இவங்க 2 பேர் எங்கே உள்ளவும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ நான் 2 + 2 அப்படி சொல்ல போகிறேன். 2 வெளியே 2 உள்ள, அதனால கேன்னு போட்டு 2 + 2 ஓகேவா. அண்ட் they are going to show the overlapping இருக்கு பட் ப்ராப்பர் டைரக்ஷன் இல்லை. அப்போ imbricate aestivation, all the 4 were free. அப்போ bracket வேணா polysepalous. then move to the corolla. petals வந்து 4 இருக்கு, all the 4 were free. so you can see here 1 2 3 4 எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ இவங்களையும் என்ன சொல்லலாம், polypetalous. அண்ட் இங்கே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பெட்டல் இருக்கும். ஸோ பாருங்க, பெட்டல் then followed by sepal, again petal sepal, petal sepal, petal sepal. ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக இருக்கிறதுனால இதை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா cruciform corolla ஓகேவா. ஸோ they were arranged in the cruciform manner and they are going to show the valvate aestivation. இங்கே ஓவர்லாப்பிங் இருக்கா, ஸோ எந்த ஒரு ஓவர்லாப்பிங் இல்லை. they are going to touch each other, அவ்வளோதான் valvate aestivation இருக்குது. அப்போ see all the 4 were free, அதாவது polypetalous. then moving to the stamens ஓகேவா. 6 stamens இருக்கு ஓகேவா, 2 வேர்ஸ்ல அரேஞ்ச் இருப்பாங்க. ஸோ பாருங்க, வெளியே இருக்க 2 பேரும் ஷார்ட்டு ஓகே, உள்ள இருக்க 4 பேரும் லாங்கு. ஸோ அந்த கண்டிஷன் என்ன சொல்றோம்னா டெட்ராடைனமஸ் ஓகேவா. ஸோ
ஸோ பாருங்க டெட்ராடைனமஸ் அவுட்டரில் இருக்க 2 வந்து ஷார்ட்டு, இன்னரில் இருக்க 4 வந்து லாங்கு. அப்போ என்ன சொல்கிறோம், A2 + 4, தட்ஸ் இட், சிம்பிள். தென் ஃபர்தராக கைனீஷியம் 2 கார்பில் இருக்குது. ஸோ அப்போ பைகார்புலரி, ரெண்டுமே ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் 2 போட்டு ப்ராக்கெட்டில் நான் 2 கொடுத்துருக்கேன். ஓகே ரைட், அது ஏன்னா சின்கார்பஸ் அண்ட் ஓவரி சுப்பீரியர். ஸோ கீழே லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். அண்ட் பெரிட்டல் பிளாசிஃபிகேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஃபஸ்ட்டு யூனிலாக்குலர் இருக்கும், லேட்டர் டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபால் செப்டம் இட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் த பைலாக்குலர். ஓகே, ஸோ அப்போ எக்ஸாம்பிளில் பெரிட்டல் பிளாசன்டேஷன் எக்ஸாம்பிளாக இங்கே நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஓகே, இது முக்கியமான ஃப்ரூட். ஓகேவா, இங்கே ஃப்ரூட்டோட நேம் என்ன, சிலிக்குவா. ஓகேவா, ஸோ மஸ்டர்ட் ஃப்ரூட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சிலிக்குவா. அண்ட் இட் இஸ் அ டைகாட் இல்லையா, அப்போ டைகாட்னா சீட்ஸ் ஆர் நான் எண்டோஸ்பர்மஸ். சிம்பிள், நோ நீட் டு கன்ஃபியூஸ் வித் எனி திங்ஸ். சிம்பிளாக அப்படியே முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். மெயினாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஃப்ளோரல் ஃபார்ம்லாம் ஃப்ளோரல் டயக்ராம் தான். ஓகேவா, ஸோ அப்போ பாருங்கள் ஃப்ளோரல் ஃபார்ம்லாவில் ஆக்சினோமார்பிக் ஃப்ளவர், பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர், செப்பல்ஸ். ஓகேவா, 2+2 இம்ப்ரிகேட் ஈஸ்டிவேஷன் எல்லாமே ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஓகே ஃபைன். தென் petals. Okay, petals 4, all the 4 were free. Okay, valvulate ஈஸ்டிவேஷன் காட்டுறாங்க. அப்போ C4 ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே மென்ஷன் பண்ண தேவை கிடையாது. தென் ஸ்டேமன்ஸ், ஆண்ட்ரீஷியம் என்ன காட்டுது, டெட்ராடைனமஸ். ஓகே, வெளியே இருக்க 2 ஷார்ட்டு, உள்ளே இருக்க 4 வந்து லாங்கு, யாரும் ஃபியூஷன் கிடையாது. ஸோ ப்ராக்கெட் வேண்டாம். அண்ட் கைனீஷியம், கைனீஷியம் என்னது, 2 கார்பல். அண்ட் 2 கார்பல் எப்படி இருக்குது, ஃபியூஸாக இருக்குது. அப்போ பைகார்புலரி சின்கார்பஸ். ஓகேயா ரைட், அதுதான் 2 இந்த ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கேன். அண்ட் இது யூனிலாக்குலர் இருக்கும், லேட்டர் டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபால் செப்டம் இது என்னவா மாறப்போகுது, பைலாக்குலர். அண்ட் என்ன பிளாசன்டேஷன் இங்கே இருக்கும், பேரட்டல் பிளாசன்டேஷன். இந்த ஃப்ரூட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சிலிக்குவா. தட்ஸ் இட். ஓகே, எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஸோ வெஜிடபிள் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பிராசிகா ஒலரேசியா, ராஃப்னஸ், சட்டைவர்ஸ். ஓகே, பிராசிகா ரேப்பா. அண்ட் ஆயில் நம்ம மஸ்டர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க, பிராசிகா கேம்பஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் பிராசிகா நேப்பஸ். அண்ட் மெடிசனல் பிளான்ட் வந்து என்னது, லொபுலேரியா. அண்ட் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட் என்னது, ஐப்ரிஸ். ஓகேவா, தென் கெரியாந்தஸ் கெரி அண்ட் கேப்செல்லா பர்சா. தட்ஸ் இட். Next, moving to the family Compositae or Asteraceae. Okay, Compositae or Asteraceae. So இங்கே யார் வர போகிறா, நம்மளோட சன்ஃப்ளவர் வரப்போகுது. ஸோ இதை நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஃபேமிலி சொல்கிறோம். ஸோ இதுவுமே ஒரு டைகாட் தான். இட் இஸ் ஆல்சோ எ டைகாட் ஃபேமிலி. ஓகே ஃபைன். இங்கே வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் பாருங்கள். ஸோ ஸ்டெம் வந்து எரெக்டாக இருக்கும், தே வில் க்ரோ ஹரிசானல் டுவர்ட்ஸ் த சாயில். அதான் என்ன சொல்கிறாங்க, ப்ரோஸ்டேட். ஓகேவா, அண்ட் நீங்கள் ஸ்டெம் வந்து ஃப்ளஷி ஸ்டெம், சன்ஃப்ளவர் ஸ்டெம் எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சம் ஹெர்பேஷியஸாக இருக்கும். எஸ், அண்ட் ரேர்லி வுட்டியாக இருக்கும். ஓகே, தென் நீங்கள் லீவ்ஸ், சிம்பிள் லீஃப், சன்ஃப்ளவர் லீஃப் பார்த்துருக்கோம், நம்மளால பெரிய லீஃபாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ சிம்பிள் லீஃப். அண்ட் ரேர்லி சில பிளான்ஸ். ஓகே, ஒரு ஃபேமிலினா ஒரு பிளான்ட் நம்ம படிக்கல, thousands ஆஃப் பிளான்ட் படிக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது சில வந்து சிம்பிள் லீஃப் காட்டுவாங்க, சிலது வந்து காம்பவுண்ட் லீஃப் வந்து காட்டுவாங்க. அண்ட் நம்ம சன்ஃப்ளவர் எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம், Phyllotaxy. அப்போ அதே தான். அண்ட் இது ஒரு டைகாட் ஃபேமிலியா, அப்போ இட் வில் ஷோ த ரெட்டிகுலேட் venation. ரூட் பாருங்க, டைகாட் ஃபேமிலினா இட்ஸ் கோயிங் டு ஷோ த டேப் ரூட். அண்ட் டாலியாவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா ரூட்ஸுமே என்ன ஆகணும், நல்ல டியூபர் மாதிரி கொஞ்சம் குண்டு குண்டாக மாறும். ஸோ அந்த ரூட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா fasciculate roots will be present in the dahlia. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது முக்கியம். ஸோ இங்கே இருக்க இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹெட் ஆர் கேபிட்டல். நமக்கு ஒரு சிங்கிள் சன்ஃப்ளவர்னா அது ஒரு ஃப்ளவர் இல்லை, இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் ஃப்ளவர், இட் இஸ் அ இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். ஓகே, ஸோ அரௌண்ட் 300 to 400 ஃப்ளாரட்ஸ் உள்ளே இருக்க போகுது. இப்போ 300 to 400 ஃப்ளாரட்ஸ் இருக்கும்போது சிங்கிள் ஃப்ளார் நம்ம சொல்லலாமா, நோ, இட் இஸ் அ இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். ஸோ அப்போது அந்த சிங்கிள் சன்ஃப்ளவர் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் இன்ஃப்ளோரசன்ஸாக இருக்க போது. அதுக்கு நேம் கொடுத்துருக்கோம் ஹெட் ஆர் கேபிட்டலம். அண்ட் இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் பிராக்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்வால்யூக்கர் ஆஃப் பிராக்ஸ். ரைட், தென் இங்கே என்ன சொல்லலாம், ஸோ தே மே பி ஹோமோ ஆர் ஹெட்டரோ. ஓகே, ஹோமோகேமஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா ஹெட்ரோகேமஸாக இருக்கலாம். அதாவது ஹெட்ரோகேமஸ்னால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இங்கே ஒன்லி ரே ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் டிஸ்க் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும், ரெண்டுமே இருந்தால் ஹோமோகேமஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகே ரைட், இந்த ஃப்ளார்ஸ் பாருங்கள், இந்த ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே செசல். வாட் இஸ் மீன் பை செசல், இவங்களுக்கு ஸ்டாக் பெடிசில் கிடையாது. ஸோ தே ஆர் செசல். அண்ட் இவங்க கம்ப்ளீட் ஃப்ளாராகவும் இருக்கலாம், இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளாராக இருக்கலாம். கம்ப்ளீட் ஃப்ளார்னா என்ன, ஆல் த 4 டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ஸ் எல்லாமே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், அதான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் கம்ப்ளீட் ஃப்ளார். ஓகே, அதில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆகும்போது அது என்ன ஆகிடும், இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளாராக. அப்போ இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளாராக இருக்கும்போது தேவர் மோஸ்ட்லி யூனிசெக்சுவல் ஃப்ளாராக இருப்பாங்க. அதாவது கேலிக்ஸ் வரலாம் ஆண்ட்ரீஷியம் இருக்கும், இல்லைனா கேலிக்ஸ் வரலாம் gynoecium இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆகுது இல்லையா, ஸோ அப்போ அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளார். ஓகே, அண்ட் இந்த ஃப்ளார்ஸ்லாம் பாருங்கள் மோஸ்ட்லி பைசெக்சுவல், அதான் ரேர்லி யூனிசெக்சுவல். எப்போ இந்த இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும்போது தே வில் பி யூனிசெக்சுவல். அண்ட் இங்கே எபிகைனஸ், இப்போ எபிகைனஸ் ஃப்ளாராக இருக்குது. அப்போ எபிகைனஸ் ஃப்ளாராக இருக்கும்போது ஓவரி எப்படி இருக்கும், ஸோ ஹியர் ஓவரி.
ray flowers of sunflower எதுக்கு எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம் ovary வந்து inferior ovary வந்து inferior-ஆ இருக்கும் இங்க ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் போலாமா ஸோ இங்கே நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு சன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு சன்ஃப்ளவர்னா நடுவில் இருக்கிறத என்ன சொல்ல போகிறோம் டிஸ்க் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் வெளியே நமக்கு எல்லோ கலரில் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ அவங்களுமே ஃப்ளவர்ஸ் ஓகே அவங்க என்ன சன் ரேஸ் மாதிரி வெளியே போகிறாங்களோ அவங்க எல்லாமே என்ன சொல்ல போகிறோம் ரே ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ பாருங்கள் நமக்கு சென்டரில் இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் டிஸ்க் ஃப்ளவர்ஸ் வெளியே பெரிஃபரில் இருக்கிறது ரே ஃப்ளவர்ஸ் இந்த டிஸ்க் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டிஸ்க் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ தே வில் பி லைக் டியூப் மாதிரி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி டியூப் மாதிரி இருக்கனால அவங்கள எந்த ஆங்கிளில் வேணால் we can cut them ஓகே அப்போ அதை என்ன சொல்கிறோம் they are going to show the actinomorphic symmetry யார் disc flowers which is also known as tubular flowers they are going to show the actinomorphic symmetry and next we are having the ligulate flowers ஸோ பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குது ஸோ டங் லைக் இருக்கு இல்லையா ஸோ டங் லைக் இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லிக்யூல் ஓகே அப்போது ரே ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி டங் லைக் தானே வெளியே அரைஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ லே ஃப்ளவர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லிக்லேட் ஃப்ளவர்ஸ் அதாவது ரே ஃப்ளவர்ஸ் அப்போது இதை என்ன பண்ண முடியும் என்னால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஹாஃபில் மட்டும் தான் கட் பண்ணால் எனக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்கும் ரைட் இல்லையா அந்த ஆங்கிளில் மட்டும் கட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்கும் ஸோ விச் இஸ் நோன் அஸ் ஜைகோமார்பிக் சிமெட்ரி ஓகே அப்போது ray flowers will shows the zygomorphic symmetry அவங்க காட்டுவாங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் போலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ray flowers ஸோ முன்னாடி இது ligulate because 3 to 5 petals இருக்கும் இந்த எல்லாருமே பாருங்க இங்க 3 to 5 petals இருக்கும் பட் இது எல்லாமே ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு டங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதான் ray flowers என்ன சொல்றேன் ligulate இது எப்படி இருக்கும் அந்த சன்ஃப்ளவரில் பெரிஃபரலில் தானே இது இருக்குது அதான் பெரிஃபரல் ஆஃப் த ஹெட் இங்கே ஸ்டாக் கிடையாது ஸோ இங்கே ஏதாவது ஸ்டாக் இருக்கா நமக்கு இங்கே ஸ்டாக்கே இல்லை ஸோ அதனால் சசைல் சொல்கிறேன் அண்ட் இங்கே பிராக்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்போ என்ன சொல்லலாம் பிராக்டேட் அண்ட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளை கட் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு என்ன கிடைக்குது ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்குது ஸோ ஜைகோமார்பிக் அண்ட் இது பிஸ்டலைட் ஃப்ளாராக இருக்கும் பிஸ்டலைட் ஃப்ளாராக இருக்கும்போது இட் இஸ் அ ஃபீமேல் ஃப்ளார் ஓகேவா இங்கே பிஸ்டல் மட்டும் தான் இருக்குது ஸ்டேமன்ஸ் கிடையாது இப்போ ஃபீமேல் ஃப்ளார் ஆர்எஸ் நியூட்ரல் ஃப்ளார்னால் நமக்கு என்ன இருக்காது பிஸ்டலும் இருக்காது நமக்கு ஸ்டேமன்ஸும் இருக்காது அப்போ அங்கே ஒன்லி எது கேலிக்ஸ் வரலாம் மட்டும் தான் அங்கே இருக்க போகுது ஓகே அண்ட் லிகுலேட் எபிகைனஸ் முன்னாடியே தெரியும் எபிகைனஸ் ஓவரியஸ் என்னது இன்ஃபீரியர் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஜிக்கு மேலே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே இங்கே கேலிக்ஸ் இருக்காது கேலிக்ஸ் வில் பி மாடிஃபை இன்டு ஹேரி ஸ்ட்ரக்சராக மாடிஃபை ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அதான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் பேப்பர்ஸ் ஓகே ஸோ செப்பல்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ட் அப்போ K0 ஸோ அதை எப்படி மாடிஃபை ஆகிருக்கு ஒரு ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக மாடிஃபை ஆகி சீட் டிஸ்பர்சலுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது சீட் டிஸ்பர்சல் ஆர் ஃப்ரூட் டிஸ்பர்சலுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஸோ அதான் என்ன சொல்ல போகிறோம் ஹேரி பேப்பர்ஸ் இது பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரூட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் கூட இந்த ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா விண்டில் சீட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேரோட வரும் ரைட் இல்லை ஸோ அதுதான் என்னன்னா அந்த பேப்பர்ஸ்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் தென் கொரலா petals 5 all the 5 are fused அப்போ என்ன சொல்லலாம் C5 இந்த bracket ஸோ அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ரைட்டா அண்ட் ஸோ valvate aestivation ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம பார்க்குறது இது ஒரு பெட்டல் கிடையாது எவ்வளோ பெட்டல்ஸ் இருக்குது 5 அந்த 5 எல்லாமே இப்படி டச் ஆகி அவங்க ஃபியூஸ் ஆகிருக்காங்க அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் கேமோ பெட்டலஸ் ஸோ valvate aestivation and ligulate ஓவரால் சேர்ந்து they are going to form the tongue like structure ஓகே அடுத்து போலாமா Androecium stamens இங்கே generally absent because இது நான் என்ன சொல்லிட்டேன் பிஸ்டலேட் ஃப்ளார்னு சொல்லிட்டேன் பிஸ்டலேட் ஃப்ளார்னா அப்போ ஃபீமேல் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ மேலுக்கு இங்கே வேலை இல்லை அப்போ ஸ்டேமன்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட் ஓகே ரைட் தென் gynoecium இது முன்னாடி என்ன சொல்லிட்டோம் எபிகைனஸ் ஃப்ளார் எபிகைனஸ் அப்போ ஓவரி இஸ் இன்ஃபீரியர் ஓகே ரெண்டு கார்பில் இருக்கு ரெண்டு கார்பில் ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு அப்போ பைகார்புலரி சின்கார்பஸ் யூனிலாக்குலர் ஈச் லாக்குலர் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் ஒன்லி ஒன் ஓவியோ பட் ஓவரி இஸ் என்னது இங்கே inferior okay and here they are going to show the basal placentation முன்னாடி basal placentation example யாரை பார்த்தோம் sunflower and marigold they will comes into the family Malvaceae so அப்போ sunflower and marigold இங்கே வரதுனால அப்போ basal placentation கண்ணை மட்டும் போடலாம் பாருங்க G மேலே ஒரு லைன் போட்டேன் because ovary is inferior bicarpellary syncarpus and fuse ஆயிருக்கு அதனால தான் 2 in the bracket so பாருங்க so வெளியே bracts இருக்கு then உள்ள நமக்கு sepals கிடையாது they will modify into எப்படி papers and இதுதான் நமக்கு tongue like structure ஓகேவா tongue like structure they will be forming ஓகேவா எவ்வளோ 3 to 5 petals fuse ஆகி நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓகே தென் உள்ள நமக்கு ஒரே ஒரு ரெண்டு கார்பில் இருக்கு ரெண்டு கார்பில் ஃபியூஸ் ஆகி எனக்கு ஒரே ஒரு லாக்குலர் தான் ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்போ bicarpellary syncarpus unilocular and each loculus is going to have only one ovule next disc flowers okay இது எப்படி இருக்கு பாருங்க you can see
டியூப் மாதிரி இருக்குல்ல, அப்போ டியூப்லர் ஃப்ளாரஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா? அண்ட் இது எங்கே இருக்கும்? சென்டரில் இருக்கும். இட் இஸ் அ பிராக்ஸில் போகிறோம். போத் ஆண்ட்ரீசியம் கைனீசியம் ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ அப்போ பைசெக்சுவலாக ஹெர்மாஃப்ரோடைட். அப்போ டியூப் மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளால் எந்த ஆங்கிளில் கட் பண்ணாலும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2 ஈக்குவல் ஹாஃப் வந்து கிடைக்கும். ரைட்லியா? ஸோ அப்போ டியூப் மாதிரி இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது? 2 ஈக்குவல் ஹாஃப் வந்து கிடைக்க போகுது. அப்போ இது என்ன சொல்ல போகிறோம்? we are going to say they are going to show the actinomorphic symmetry. Okay, upper tubular flower, actinomorphic symmetry, and here the floral appendages will be in the multiples of 5. Okay, so multiples of 5 lekanaala enna solra? Pentamerous. Okay, here also epigynous. Appo ovary is inferior ovary inga irukkudu. So ingeyum stock illa, so adha sessel na solrom. And idu complete flower student because namakku calyx, corolla, androecium, gynoecium ellame irukku. appo dhaan enna sollalam? Complete flower. ஸோ அப்போது இங்கே கேலிக்ஸ் மட்டும் ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கு, பட் அது எப்படி மாடிஃபை ஆகிருக்கு? பேப்பர்ஸ். ஸோ அப்போ ரே ஃப்ளாரஸ்லேயும் பேப்பர்ஸ் தான், டிஸ்க் ஃப்ளாரஸ்லேயும் பேப்பர்ஸ் தான். இப்போ K0 பேப்பர்ஸ். தென் பெட்டல்ஸ் 5 ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு. யூ கேன் see here. ஸோ எல்லா பெட்டல்ஸும் என்ன இருக்குது? இந்த இடத்துல ஃபியூஸ் ஆகிருக்கா? இப்போ ஆல் த 5 are fused. அப்போ என்ன சொல்லலாம்? கேமோ, பெட்டலஸ் அண்ட் எல்லாரும் ஒருத்தர் டச் பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் நல்லா கலராக இருக்குல்ல, எல்லோ கலர் இருக்குல்ல, அதுதான் கலர்ட். அண்ட் அப்போ என்ன சொல்லலாம்? C5 in the bracket they are going to show the valvate history. Stamens. Okay, 5 stamens இருக்கு. இந்த stamens என்ன ஆகுது? இந்த petals கூட fuse ஆகுது. ஓகே, அப்போ என்ன சொல்லலாம்? எபிபெட்டாலஸ் கண்டிஷன், syngenesis stamens. ஓகே, ஸோ அப்போ syngenesis stamens என்ன பாருங்க. ஸோ இதுதான் ஸ்டேமனு. இதெல்லாம் என்னது? ஃபிலமெண்ட். கீழே இருக்க ஃபிலமெண்ட் எல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது, ஆனால் மேலே இருக்க ஆந்தர் எல்லாம் என்ன இருக்குது? ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்? syngenesis stamens. அப்போ இந்த வேர்டை பார்த்தாலே you can go for the family Astraceae or Compositae. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க gynoecium. சேம் ஸ்டோரி. பைக்கா அங்கே ரே ஃப்ளவர்ஸ்க்கு என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் டிஸ்க் ஃப்ளவர்ஸும். பைகார்புலரி, சின்கார்பஸ். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு என்ன இருக்கும்? பைலாக்குலர் இருக்கும். லேட்டரா they will become unilocular. ஓகேவா? தென் இங்கே ovaries inferior and they are going to show the basal placentation. ஸோ இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க, ஸ்டிக்மா இஸ் bifid. you can see bifid stigma. ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டாக இருக்குல்ல, இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? bifid stigma. ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள், நமக்கு பிராக்ஸ். ஓகேவா? தென் நமக்கு செப்பல்ஸ். ஓகே, பேப்பர்ஸாக இருக்குது. அண்ட் நமக்கு உள்ள நீங்கள் பாருங்கள், நம்மளோட பெட்டல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? they are going to show the valvate aestivation. அண்ட் அவங்க என்ன காட்டுறாங்க? எபிபெட்டாலஸ் கண்டிஷன். அதான் ஸ்டேமன்ஸ் ஆர் ஃபியூஸ் வித் த பெட்டல்ஸ். அண்ட் உள்ள நமக்கு பைகார்புலரி, சின்கார்பஸ். ஓகேவா? யூனிலாக்குலர் ஓவரி நமக்கு இருக்க போகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃப்ரூட். இங்கே முக்கியமானது ஃப்ரூட் தான் முக்கியம். ஓகேவா? ஃப்ரூட்டு நேம் என்னது? Cipsella. The name of the fruit is Cipsella. Okay va? So then in the papers முன்னாடி எதுக்கு சொன்னேன்? So calyx in the papers are modify ஆகி they are going to helpful in the என்ன பண்ணுறாங்க? They are going to helpful in the seed dispersal. And இங்கே seeds are non-endospermic because it's a dicot family இல்லையா? Seeds were non-endospermic. So then இங்கே floral formula பார்த்துடலாமா? So ray flowers. Okay, இங்கே bracts இருக்கு. Okay, then it is a ligulate flower இல்லையா? அப்போ என்னது? Zygomorphic. It is a pistillate flower. அப்போ female மட்டும்தான். Calyx கிடையாது, but they will be modified in the form of papers. And sepals 5, oh sorry, petals 5, all the 5 are fused. அதாவது fused ஆ ligule மாதிரி காமிச்சாங்கல்ல, ஸோ அதுதான் C5. அண்ட் இங்கே நமக்கு ஸ்டேமன்ஸ் இருக்காது. ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் அ pistillate flower. Okay, then gynoecium, bicarpellary, syncarpus. Okay, and inferior ovary. Then இதே தான் அப்படியே டிஸ்க் ஃப்ளார்ஸ்க்கும், பட் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேவா? இது டிஃப்ரென்ஸு, இது டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேவா? தென் இங்கே இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். இது மட்டும் தான் நமக்கு மெயினான டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே ஸ்டேமன்ஸ் இல்லாதனால நான் என்ன போடல? எபிபெட்டாலஸ். இங்கே ஸ்டேமன்ஸ் இருக்கனால நான் என்ன காமிச்சிருக்கேன்? எபிபெட்டாலஸ் காமிச்சிருக்கேன். ஓகேவா? ரைட். ஸோ அப்போ டிஸ்க் ஃப்ளார்ஸ் பிராக்டேஸ், இங்கே ஜைகோமார்பிக், இங்கே வந்து ஆக்டோமார்பிக், இங்கே பிஸ்டிலேட் ஃப்ளார், இங்கே பைசெக்சுவல் ஃப்ளார். ரெண்டுலையுமே கேலிக்ஸ் வந்து பேப்பர்ஸாக தான் இருக்குது. அண்ட் ரெண்டுலையுமே பாருங்கள் கொரோலா பெட்டல்ஸ் 5மே 5மே ஃபியூஸ் ஆகி தான் இருக்குது. ஓகே, இங்கே ஸ்டேமன்ஸ் கிடையாது, ஸோ நான் A0 போட்டேன். இங்கே ஸ்டேமன்ஸ் 5 இருக்குது, 5மே ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு. They are showing the epipetalous condition. Okay, ரெண்டுலையுமே gynoecium வந்து bicarpellary, syncarpus and inferior ovary தான். Okay, so இந்த diagram முன்னாடி நம்ம explain பண்ணியாச்சு இல்லையா? Okay, so economic importance. So பாருங்க நம்மளோட lettuce. ஓகேவா? ஸோ lettuce இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக தான் வரும். ஓகேவா? தானேஷ் என்ன சொல்ல வரீங்க? Okay, right. So பாருங்க lettuce. Okay, so it is used as a vegetable யூஸ் பண்றோம். Then helianthus ananas. So நம்ம sunflower தான், அதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க? சூரஜ்முக்கி. So sunflower oil எடுக்கிறோம்ல,
ஸோ ஆயில் எடுத்து குக்கிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். மெடிசனல் பர்பஸ்க்கு பிரிங்கராஜ் நம்ம ஆட்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ எக்லிப்டா ஆல்பா ஓகேவா, இது வந்து என்ன பண்ணுறோம், இதுலேருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஹேர் டானிக்காக நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம். தென் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் ஸோ பாருங்கள் கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ் யார் இருந்தாலியா ஆஸ்டர் ஜீனியா மேரிகோல்டு இதெல்லாம் கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணனால ஆர்னமெண்டல் பர்பஸ்க்கு சன்ஃப்ளவர் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஃபேமிலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் ஃபேமிலிக்கு வந்தாச்சு, தட் இஸ் கிராமினே ஆர் போயேசி. இது ஒன்று தான் நம்ம படிக்கிறதுல மோனோகாட் ஃபேமிலி விச் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் கிராஸ் ஃபேமிலி. ஓகேவா, ஸோ இங்கே பாருங்க இது மோனோகாட்லேயே அப்போ ரூட் எப்படி இருக்கும், ஃபைபரஸ் ரூட்ஸ். நம்ம சில்க் ரூட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் யார் பார்த்தோம், சுகர் கேன் அண்ட் மைஸ். ஸோ தே வில் கம்ஸ் இன் த ஃபேமிலி கிராமினே ஆர் போயேசி. ஸோ அதனால் சில்க் ரூட்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் மைஸ் அண்ட் சுகர் கேன். அண்ட் இங்கே நமக்கு அண்டர் கிரவுண்ட் ரைசோம் இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ரைசோம் நமக்கு ஆர்கன் ஆஃப் பெரினேஷனை கூட இது ஆக்ட் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ அண்டர் கிரவுண்ட் ரைசோம் வில் பி சீன் இன் த பெரினியல் கிராசஸ். ஓகேவா, இங்கே ஸ்டெம் வந்து எப்படி இருக்கும், சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும். அண்ட் நம்ம ஈஸியாக டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும் நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர் நோட்ஸ். ஓகேவா, பேம்பூ எடுத்துக்கலாம், பேம்பூ கம்ஸ் அண்டர் த ஃபேமிலி கிராமினே ஆர் போயேசி. அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும், எனக்கு நமக்கு ஹாலோ நோட்ஸ் இருக்கும். பேம்பு கட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும்ல, ஹாலோவாக இருக்கும். அது வந்து யார், இன்டர் நோட். அண்ட் நோட்ஸ் மட்டும் என்ன இருக்கும், ஒரு சாலிடாக திக்காக ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இங்கே லீவ்ஸ். ஓகேவா, ஸோ மோனோகாட்னால இங்கே லீவ்ஸில் வந்து என்ன இல்லை, ஸ்டாக் இல்லை. ஓகேவா, செசைலாக இருக்குது. ஓகே, அல்டர்னேட் ஃபிலோடாக்ஸி காட்டுது. சிம்பிள் லீவ்ஸ் தான், ஸ்டிப்யூஸும் கிடையாது. ஸோ அதனால எக்ஸ்டிப்ளே. அண்ட் மோனோகாட் ஃபேமிலி நமக்கு தெரியல, மோனோகாட் தே வில் பி ஷோயிங் த parallel venation. இதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ இங்கே இருக்க இன்ஃப்ளோரசன்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸ்பைக். ஓகே, காம்பவுண்ட் ஸ்பைக் இல்லைனா ஸ்பைக் ஆஃப் ஸ்பைக்லெட்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேவா, ஸோ இங்கே ஃப்ளாஸ்க் என்ன இருக்குது, பிராக்ஸ் இருக்குது, பிராக்டியோஸ் இருக்குது. அண்ட் தேவர் செசல், இவங்களுக்கு ஸ்டாக் இல்லை. ஓகேவா, ரைட். இந்த ஃப்ளார்ஸ் வந்து பைசெக்சுவலாகவும் இருப்பாங்க, யூனிசெக்சுவலாகவும் இருக்கலாம். ஸோ பைசெக்சுவல் நார்மலாக இருக்கும். யூனிசெக்சுவல் நம்ம எங்கே பார்க்க போகிறோம், யூனிசெக்சுவல் ஃப்ளவர்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஜியா மைஸ். ஓகேவா, ஸோ நம்ம மைஸ் பிளான்ட்ல மேலே பார்க்குறோம் இல்லையா, ஸோ மேலே இருக்க டாசில் வந்து மேல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ், சைடில் இருக்க காப் வந்து என்னது, ஃபீமேல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். ஓகே, அப்போ யூனிசெக்சுவல் ஃப்ளவர்ஸாக எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கு, ஜியா மைஸில் மைஸ். ஓகேவா, இது ஒன்று மட்டும் எக்ஸெப்ஷன். ஓகே, அண்ட் இங்கே இருக்க ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இன்கம்ப்ளீட், இரகுலர் அண்ட் தே ஆர் ஹேவிங் த ஹைப்போகைனஸ் ஓவரி. அப்போ ஓவரி எப்படி இருக்குது, சுப்பீரியராக இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஹியர் தே ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் த பீரியன்ட். ஓகே, பீரியன்ட்னா முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம்ல, இங்கே நம்மளால் டெப்பல்ஸையும் செப்பல்ஸையும் பிரிக்க முடியாது. ஸோ அதான் நம்ம செப்பல்ஸையும் பெட்டல்ஸையும் பிரிக்க முடியாது. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டெப்பல்ஸ். அப்போ டெப்பல்ஸ் எல்லாம் கலெக்டிவாக நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம், பீரியன். ஸோ இங்கே பீரியான்த்துக்கு இன்னொரு நேம் கொடுக்க போகிறோம், லாடிகூல்ஸ். ஓகே, என்னது we are going to call them as a laudicles. ஓகே, அப்போ ரெண்டு லாடிகல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ரெண்டுமே ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ P2 இந்த ப்ராக்கெட்டில் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த காம்பவுண்ட் ஸ்பைக். ஓகேவா, ஸோ அப்போ இதுலேருந்து ஒன்று மட்டும் நம்ம எடுத்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ பின்னாடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ பாருங்கள், ஆண்ட்ரீஷியம் யூஸ்வலி ஸ்டேமன்ஸ் 3 இருக்கும், ரேர்லி 6 இருக்கும். எங்கே நமக்கு பேம்பு as well as ஒரைசாவில் மட்டும் எப்படி இருக்க போகுது, 6 இருக்க போகுது. ஓகேவா, தென் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபிலமெண்ட்ஸ் வந்து லாங்காக இருக்கும். தென் ஆந்தர்ஸ், டைத்திகஸ் அண்ட் வெர்சடைல். வெர்சடைல்னா இந்த மாதிரி ஈஸியாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், பிகாஸ் தே வர் பாலினேட்டட் பை விண்ட், அதனால ஈஸியாக மூவபிளாக இருக்கும். ஸோ இது ஃபிலமெண்ட்னா இந்த மாதிரி மேலே டிப்பில் ஆந்தர் வந்து இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், அதான் வெர்சடைல்னு கொடுக்குறாங்க. ஸோ பாருங்கள், யூஸ்வலி எப்படி இருக்கும், ஆண்ட்ரீஷியம் 3 ஸ்டேமன்ஸ் இருக்கும், ரேர்லி 6 இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் பேம்பு அண்ட் ரைஸ். ஓகே, தென் கைனீஷியம் பாருங்கள், ஒரே ஒரு கார்பல். ஓகேவா, நமக்கு இல்லைனா ட்ரை கார்பலரி இருக்கலாம். ஓவர் இஸ் சுப்பீரியர், யூனிலாக்குலர், ஸோ சிங்கிள் ஓவியல் தான் இருக்க போகுது. அண்ட் தே ஆர் கோயிங் டு ஷோ த பேசல் பிளாசன்டேஷன். ஸோ இங்கே இருக்க ஃப்ரூட்டு முக்கியம். ஸோ இங்கே இருக்க ஃப்ரூட் என்னது, கேரப்சஸ். ஓகேவா, நம்ம ஃபேமிலி ஆஸ்ட்ரேசியா காம்போசிட்டில் ஃப்ரூட் என்ன பார்த்தோம், சிப்ஸெல்லா. இங்கே இருக்க ஃப்ரூட் வந்து என்னது, கேரப்சஸ். இது மோனோகாட்னால சீட்ஸ் வர் எண்டோஸ்பர்மிக். ஸோ மோனோகாட் சீடில் பார்த்தோம் இல்லையா, தே வில் பி ஹேவிங் த லார்ஜ் சிங்கிள் ஷீல் ஷேப் காட்லெட் என்னது, ஸ்குட்டெல்லாம். ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஸ்பைக்லெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகேவா, இந்த முன்னாடி பார்த்தா நிறைய ஸ்பைக்லெட், அதுலேருந்து ஒரே ஒரு ஸ்பைக்லெட். ஸோ இங்கே ஷார்ட் ஆக்சிஸ் இருக்கும். இந்த ஷார்ட் ஆக்சிஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரக்கில்லா. ஓகேவா, என்னது ரக்கில்லா. ஸோ அவுட்டரில் 2 ஸ்டெரைல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அவுட்டரில் 2 ஸ்டெரைல் ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் நோன் அஸ் லோவர் க்ளூம் அண்ட் அப்பர் க்ளூம். என்னது, லோவர் க்ளூம் அண்ட் அப்பர் க்ளூம். ஓகே, அப்போ இதுக்குள்ளே நமக்கு 3 to 5 ஃப்ளோரட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஃப்ளோரட்ஸ் எடுத்து பாருங்களேன். ஸோ ஒரு ஃப்ளோரட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லோவர் பாலியா அண்ட் அப்பர் பாலியா. ஓகே, லோவரில் இருக்கிறது லெம்மா, அப்பரில் இருக்கிறது பாலியா. ஸோ இது பாலியானா கீழே இருக்கிறது என்னது, லெம்மா. ஓகேவா, இதுக்குள்ளே தான் நமக்கு என்ன இருக்க போகுது, ஒரு ஸ்கேலி ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் நோன் அஸ் லாடிக்கல். ஸோ அந்த லாடிக்கல் இஸ் நத்திங் பட் இஸ் அ மாடிஃபைட் பெரியாந்த். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேமன்ஸ் பாருங்க, 1 2 3. ஓகே, அப்போ ஸ்டேமன்ஸ் பாரு யூஸ்வலி 3, ரேர்லி 6 இருக்கும். அண்ட் ஸ்டிக்மா பாருங்க, பைஃபிட், ஃபெதரி ஸ்டிக்மா இதெல்லாம் இருக்க போகுது.
ஸோ இதுதான் ஒரு ஸ்பைக்லெட்குள்ளே இருக்கும். ஸோ இந்த க்ளூம்ஸு இந்த லெம்மா பாலி இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பிராக்டியோஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோரல் ஃபார்ம்ல பாருங்க. ஸோ இட் இஸ் அ ஜைகோமார்பிக் ஃப்ளவர். ஓகே, ஜைகோமார்பிக் பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர். ஓகேவா, இங்கே நமக்கு கேலிக்ஸ் கொரலா கிடையாது. ஓகேவா, நமக்கு பீரியாந்தா தான் இருக்குது, அது 2 லாடிகோஸ். ஓகேவா, அது 2. Okay, then anther stamens usually 3 or 6. Gynoecium monocarpellary, superior ovary. So, inga economic importance namakku konjam paathaganum. Okay, we have to discuss. Okay va. So wheat வந்து யாரு fiber, sorry, food எங்க இருந்து எடுக்கிறோம்? wheat. Okay, நமக்கு wheat grains யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? triticum யூஸ் பண்றோம், rice oryza sativa, jowar பாருங்க, sorghum vulgar. Okay, oats, avena sativa, maize, zea maize, bajra, penicitum, typhoidus. Then sugar எங்க இருந்து எடுக்கிறோம்? sugar cane, saccharum officinarum. And timber, bambusa bamboo, and ornamental purpose ku cyanode and ductile நம்ம அருகம்புல் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் டூப் கிராஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதோட ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் we have completed. இது வரைக்கும் எல்லாம் completed. sugar cane and maize. Yes, very good, very good, very good, super. இப்போ கொஸ்டின்ஸ்குள்ள போறோம். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாம் கிளியரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இது வரைக்கும் எல்லாம் கிளியரா? அடுத்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ்குள்ள போலாமா? Okay. Okay, fine students. Questions la polam. So ovary in the flowers of all the given plants is superior. எல்லாருக்குமே superior இருக்கா? Okay, அதாவது எல்லாமே hypogynous flower. யார் exception னு கேக்குறாங்க? Who is the exception? Okay வா? So mustard, brinjal, china rose, these all are hypogynous flower. Cucumber என்னது epigynous இல்லையா? So cucumber, guava, ray flowers of sunflower, these 3 are example for என்னது epigynous flower. ஓகே, அப்போ அங்கே ஓவரி வந்து இன்ஃபீரியராக தான் இருக்கணும். ஓகே, இங்கெல்லாம் சுப்பீரியராக இருக்குது. ஸோ இப்போ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 4. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஸ்டேமன்ஸ் எல்லாம் யுனைடெட் டு ஃபார்ம் த ஒன் பண்டல். ஓகேவா, ஸோ அப்போ ஒரே பண்டலாக யுனைட் ஆகிட்டாங்க. இப்போ ஒரு பண்டலாக யுனைட் ஆகிட்டா அதை என்ன சொல்லலாம்? எப்பிபெட்டால்னு சொல்லவா, ஸ்டாமினோன்னு சொல்லலாம், மோனோடல்ஃப்னு சொல்லலாம், இல்லை எபிஃபில்லர்ஸ்னு சொல்லலாமா? ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்? மோனோடல்ஃபஸ் எங்கே பார்க்கலாம்? நம்மளோட சைனா ரோஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகேவா, ஸோ எபிபெட்டல்ஸ்னா என்னது? ஸ்டேமன்ஸ் ஆர் ஃபியூஸ்ட் வித் த பெட்டல்ஸ். ஸ்டாமினோன்னா என்ன? ஸ்டெரைல் ஸ்டேமன். எபிஃபில்லஸ்னா என்னது? ஸோ இங்கே நம்ம டெப்பல்ஸ் கூட யார் ஃபியூஸ் ஆக போகிறோம்? நமக்கு ஸ்டேமன்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகுது. அப்போ அதை எபிஃபில்லஸ் ஆர் எபிடெப்பலஸ்ன்னு சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள் லில்லி. நெக்ஸ்ட் போகலாம். So which of the following aspect, okay va, tap root to adventitious root, so not similar. Okay, எல்லாத்துலயும் சிமிலரா இருக்காங்க, ஒரே ஒரு இதுல மட்டும் they were not similar அப்படின்னு நமக்கு கேக்குறாங்க. ஸோ அப்போ எங்க நாட் சிமிலர்னு பார்த்தலாமா? 2 பேருமே ஆங்கரேஜா கொடுக்க போறாங்க, 2 பேரும் ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஓகே, 2 பேரும் அப்சர்வ் பண்ணலாம். பட் they were arise from the radical. 2 பேரும் ரேடிக்கல்ல இருந்து வராங்களா? நோ, adventitious roots will be arising other than the radical. அது நம்ம சிமிலாரிட்டியா சொல்ல முடியாது. ஸோ அப்போ 4th ஆப்ஷன். ஓகேவா, அப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 4. நெக்ஸ்ட் போகலாம். நான் எண்டோஸ்பர்மஸ் சீட்ஸ். நான் எண்டோஸ்பர்மஸ் சீட்ஸ்னா மெச்சூர் சீட்ல என்ன இருக்க போறது இல்லை, எண்டோஸ்பர்ம் இருக்க போறது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம டைகாட் பார்த்தோம், பிபின்னு எல்லாமே. ஓகே ரைட். ஸோ நெவர் ஹேவ் த எம்ப்ரியோ வித் தப்பு. they are produced by double fertilization. So non endospermous seeds, SP being சொல்லலாம். They have the triploid nutritive tissue at maturity. Okay, triploid nutritive tissue na yaru endosperm irukonu solranga? No, endosperm is absent. So அப்படி இருக்கும்போது ஆப்ஷன் நம்பர் 3 போறேன். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட். ஸோ பாருங்க, மேட்ச் பண்ணலாம். ஸோ மஸ்டர்டுக்கு எது மேட்ச் ஆகுது? எஸ், மஸ்டர்டுக்கு பாருங்க ஸ்டேமன்ஸ் வந்து 6 இருக்கும். ஓகேவா, அண்ட் வித் இன் த சிங்கிள் ஃப்ளவருக்குள்ளேயே லென்த் ஆஃப் த ஃபிலமெண்ட் வேரி ஆகணும். ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா சால்வியன் மஸ்டர்ட் பாருங்க, அதுதான் இங்கே வந்திருக்கு. அப்போ 2 சொலானம் வச்சு இதை சொல்லலாம், சொலானம். ஸோ அப்போ சொலானம்ல என்ன சொல்லியிருந்தேன்? ஸோ சொலானம் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சைமோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். அப்போ சைமோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸில் மெயின் ஆக்சஸில் ஃப்ளவரில் முடியும் அண்ட் பேசிபிட்டல். ஓகேவா, இப்போ சொலானம்னா சைமோஸ்னால நான் 1 போகிறேன். ஓகே, சைனா ரோஸில் ஆக்சியல் பிளாசன்டேஷன். அப்போ பிளாசண்டா இஸ் ஆக்சியல், அவ்வளோதான். அப்போ 4. கெலோட்ராஃபஸ் ஆப்போசிட் ஃபிலோடாக்ஸில் மட்டும் தான் நம்ம கெலோட்ராஃபஸ் பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா, அப்போ ஒவ்வொரு நோட்லேயும் நமக்கு என்ன 2 லீஃப் அந்த அரைஸ் ஆகும். தேவை ஆப்போசிட். இப்போ ஆப்போசிட் ஃபிலோடாக்ஸி. அப்போ 3. 2 1 4 3 2 1 4 3. ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 2. ஓகேவா, இப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் 2.
Next, so placentation is parietal placentation. Enga parietal placentation kekranga, where we can see the parietal placentation. Enga parietal placentation nama paakalam. So in case of argemone and mustard, okay va. So family Brassicaceae or cruciferae. Appo inga argemone mattum irukudhu. So I am going with the argemone, okay va. So dianthus primrose la enna irukum, free central placentation irukum, sunflower la enna irukum, basal placentation. China rose will shows the axial placentation. Next, papilionaceous corolla, the butterfly like corolla enga irukum. So butterfly like corolla will be seen in the family Fabaceae or which is also known as Papilionoideae. Okay va. So for option number 4. Okay. Next another. So carpel consists of 3 parts. Yes, stigma style ovary irukapodha adha nama enna solluvom fistula carpel. Yes, it is true. Okay. In salvia there may be a variation in the length of the filaments. Yes, correct da. All dicot seeds will lack seed coat irukada. Seed coat illama eppadi irukka mudiyum? So இது wrong. Okay. True, false. True, false. Appo we are going with the option number 2. Okay va. So still most of the dicots நம்ம endosperm இல்லன்னு சொல்லலாம், but seed coat இல்லன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? So it is wrong. Next போலாமா? So lateral branch வந்து வருது, ஓகேவா? அப்ப பாருங்க short internodes இந்த வேர்டை பார்த்தாலே offset தான் போகணும். பாருங்க rosette of leaves, tufts of roots. அப்ப offsets எங்க இருக்கும்? Aquatic plants like Pistia and Iconia. So rosette of leaves and tufts of roots will be okay. அப்ப அதான் என்ன சொல்றோம்? Offset will be seen in the Pistia and Iconia. Mint and jasmine என்ன இருக்கு? Mint and jasmine என்ன இருக்கு? Stolons இருக்கு. Banana, pineapple, chrysanthemum அங்க என்ன இருக்குது? Suckers were there. Okay, Appendages forbia இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு? Phylloid present ஆயிருக்கு. Stem வந்து modify ஆயிருக்கு, right? Next, root hairs. Okay, root hairs are present in the region of. Okay, root hairs எங்க இருந்து arise ஆகும்? From the region of maturation la root hairs வந்து differentiation la போய் நமக்கு root hairs வந்து arise ஆகும். ஓகேவா? So அப்போ இதுக்கு option number 4. Next போலாம், mango and coconut will be developed from mango as well as coconut. இது ரெண்டும் எங்க இருந்து develop ஆகும்? So they were developed from the monocarpellary superior ovary. Okay, inferior கிடையாது. So அப்ப இங்க monocarpellary superior ovary and they were one seeded fruits and இது ரெண்டும் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? ட்ரூப்புக்கு எக்ஸாம்பிள். இட் இஸ் a true fruit. ஓகே, ஸோ முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இதுல இருந்து கொஸ்டின் கிட்டத்தட்ட வரும்னு. ஸோ அதே தான். மேங்கோல நம்மளோட மீசோகார்ப் எப்படி இருக்கும்? மேங்கோல எடிபிள் ஃப்ளஷி மீசோகார்ப் இருக்கும், வேற கோகோனட்ல ஃபைபரஸ் மீசோகார்ப் will be there. Okay, so next, pericarp is a fruit wall and it can be differentiated into endocarp, mesocarp, epicarp. Yes, it is correct. And nucellus remains persists in the seeds of. Yes, in case of நம்மளோட black pepper as well as நம்மளோட இன்னொன்று என்னதுக்கு black pepperல நமக்கு இது என்ன இருக்கும்? black pepper and beetல ஸோ இது பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்க நியூசெல்லஸ்லாம் என்ன சொல்கிறோம்? பெரிஸ்பர்ம். ஸோ அந்த சீட்ஸ்லாம் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? பெரிஸ்பர்மிக் சீட்ஸ்னு சொல்லலாம். அப்போ இங்கே ரெண்டுமே கரெக்டு தான். ஓகே, அப்போ both statements A and B are correct. Okay, next. So dash more than 2 leaves arise at the node, so form a hole. Okay, இங்க more than 2 leaves arise ஆகுது ஒரு நோட்ல, அப்போ ஹோலா இருக்க போது. அப்போ hold Phyllotaxyக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன? ஸோ hold Phyllotaxy எக்ஸாம்பிள் என்ன? Alstonia. ஓகேவா? ஸோ China rose, sunflower என்னது? இது ரெண்டும் alternate Phyllotaxyக்கு எக்ஸாம்பிள். கோவா என்னது? opposite Phyllotaxyக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ தென் answer for this question is option number 1. Next போலாம். So tendrils of pea is differ from the cucumber. Okay, so நமக்கு பீல வந்து என்ன வரப்போகுது? லீஃப் டென்ட்ரில் இருக்கும், வேற குக்கும்பர்ல என்ன இருக்கும்? ஸ்டெம் டென்ட்ரில் இருக்கும். ஸோ அப்போ நமக்கு அஸ் த ஃபார்மரை பற்றி கேட்குறாங்க. ஸோ டென்ட்ரில்ஸ் ஆஃப் பீ இஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் த குக்கும்பர் எப்படி அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ரெண்டுமே சென்சிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஓகே, ஸோ தென் எஸ் நமக்கு மாடிஃபைட் லீவ்ஸ். ஓகே, so tendrils of pea வந்து இது என்னது? it is a modified leaves, whereas tendrils of cucumber இது என்னது? it is a modified stem, axillary bud ஓட modification. so இது coil தான் ஆகப்போது, climbing தான் help ஆகும், but difference என்னன்னா it is a modified leaf. Next, how many of the given plants will shows the actinomorphic symmetry? பாருங்க, first condition என்ன சொல்றாங்க? actinomorphic condition
symmetry. Second condition, superior ovary இருக்கணுமா ஓகேவா. ஸோ இப்போ பார்த்துடலாமா ஆக்டினோமார்பிக் பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்க நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இன்ஃபீரியர் ஓவரி பார்த்துடலாமா ஓகேவா. இன்ஃபீரியர் ஓவரி இது பீச்சு ஓகேவா, பெரிகைனஸு. தென் நெக்ஸ்ட் சன்ஃப்ளவரில் இன்ஃபீரியர் ஓவரி ஓகேவா. தென் ஆக்டினோமார்பிக் சிமெட்ரி. ஆக்டினோமார்பிக் சிமெட்ரி நமக்கு பீனில் வந்து ஜைகோமார்பிக் வரும் வராது ஓகேவா. மஸ்டர்டில் ஆக்டினோமார்பிக் வரும், சைனா ரோஸில் ஆக்டினோமார்பிக் வரும் ஓகேவா. Then petunia also actinomorphic and superior ovary, and brinjalume varum okay inga nalu per varum. So appa I am going with the option number 2 okay. So scutellum enga irukum monocot seed la okay adu coleoptile no, coleoriza no, single shield shaped cotyledon okay va. Single shield shaped cotyledon da nama enna solrom scutellum. So remnants of second cotyledon enadhu, remnants of second cotyledon of monocot இதை என்ன சொல்ல போறோம் epiblast ஓகேவா. இது epiblast ஓகேவா. ஸோ அது வந்து நம்ம ஸ்கூட்டலம் சொல்லக்கூடாது ரைட். நெக்ஸ்ட் போலாம். which of the following is an endospermous seed ஓகேவா. endospermous seedsனா யாரு மோஸ்ட்லி மோனோகாட்ஸ் தான் endospermous இருக்கும். பட் இங்க கொடுத்த ஆப்ஷன்ல எதுவுமே மோனோகாட் இல்லை ஓகேவா. ஸோ எல்லாமே டைகாட் தான். அப்போ கிராம் இட் இஸ் அ டைகாட் நான் எண்டோஸ்பர்மஸ், பி டைகாட் நான் எண்டோஸ்பர்மஸ், பீனோட நம்ம ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான் பார்த்தோம் கேஸ்டர் ஓகே. ஈவன் தோ இட் இஸ் அ டைகாட் பட் மெச்சூர் கேஸ்டர் சீட்ல எண்டோஸ்பர்ம் இருக்க போகுது ரைட் இல்லையா. ஸோ அப்போ ஐ எம் கோயிங் வித் ஆப்ஷன் நம்பர் 2. நெக்ஸ்ட் axillary buds of stem get modified into thorns ஓகேவா. ஸோ தான்ஸா மாறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்குறாங்க. ஸோ in case of thorns, இந்த thorns மாதிரி என்ன பண்ண போறாங்க, they are going to prevent the browsing of animals. இங்க பார்க்கலாம் in case of citrus and bougainvillea ல பார்க்க போறோம். எக்ஸாம்பிள் என்னது citrus and bougainvillea. So then answer for this question is option number 1. Next போலாம். in neem number of leaflets are present in the common axis ஓகேவா. ஸோ அப்போ இதுதான் ஸ்டெம். ஸோ காமன் ஆக்சிஸ் இருக்கு. ஸோ இதில் நிறைய லீவ்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆகுது ஓகேவா. இந்த மாதிரி நிறைய லீவ்ஸ் அரைஸ் ஆகுது. இந்த காமன் ஆக்சிஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ தேர் ஆஸ்கிங் அபவுட் திஸ் காமன் ஆக்சிஸ். இந்த காமன் ஆக்சிஸ் தான் என்னது ரக்கேஸ். இந்த காமன் ஆக்சிஸ் தான் என்னது ரக்கேஸ். யாரு இதுதான் ஓகே. திஸ் இஸ் த காமன் ஆக்சிஸ் ரக்கேஸ். ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 3 ஓகேவா. ஆப்ஷன் நம்பர் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் போலாமா. ஸோ which of the following is not a feature of mustard. மஸ்டர்டில் எதை பார்க்க போகிறது இல்லை ஓகே. not a feature of mustard. So stamens are polydelphous, tetramerous, ovary superior, actinomorphic flower ஓகேவா. என்னவா இருக்கும் which of the following is not a feature of mustard ஓகேவா. ஸோ டெட்ராமரஸாக இருக்கும், ஓவரி சுப்பீரியராக இருக்கும், ஆக்டினோமார்பிக்காக இருக்கும். polydelphous stamens ஓகேவா. polydelphous stamensக்கு நம்ம மஸ்டர்ட் பார்க்க கிடையாது. ஸோ ஐ எம் கோயிங் வித் option number 1. polydelphous stamens will be seen in the citrus ஓகேவா. So then answer for this question is option number 1 students okay. Next polama racemose inflorescence okay. Racemose inflorescence older flowers present at the center. No, old flowers are basically continuous to grow. Yes okay. Younger flowers will be present at the tip okay. So answer for this question is option number 3 okay. So older flowers center la the growth limited ஆயிருமே. Next choose the incorrect statement. Still roots will be present in sugarcane and maize. Nematophores are also known as respiratory roots or breathing roots. Leaf tendril is seen in grapevine. And the grapevine la leaf tendril கிடையாது, stem tendril okay. Another stem tendril la anga present ஆயிருக்கும். So இது incorrect. So then axillary buds in case of citrus and bougainvillea yes, it is modified to protect the என்ன பண்ண போகுது plant part protect பண்ண போகுது. That is they are going to prevent the browsing of animals. Next select the incorrect match okay. Sunflower alternate Phyllotaxy, Alstonia hold Phyllotaxy சொல்லணும் ஓகேவா. இல்லைனா palmately compoundக்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா silk cotton கூட சொல்லலாம். silk cotton ஓகேவா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது palmately cotton compoundக்கு நான் silk cotton. Alstonia hold Phyllotaxy. Goa opposite Phyllotaxy, Australian acacia is expanded PTO இருக்க போது அதுதான் later of photosynthesis பண்ண போகுது. So then answer for this question is option number 2. Next so aestivation இங்க பாருங்க overlap இருக்கு. பட் இந்த overlapping என்ன ஒரு particular direction follow பண்ண, particular direction follow பண்ணா twisted. அப்படி particular direction follow பண்ணலனா
we can go for the imbricate aestivation. Next, so stamens were attached to petals. Stamens petals could attach ஆயிடுச்சு. அப்போ இது என்ன சொல்லலாம்? Epipetalous. ஓகேவா? Epipetalous. எங்க பார்த்தோம்? Brinjal epipetalous condition இருக்க போகுது. ஓகேவா? அதாவது brinjal comes into the family Solanaceae கீழ வரும். Okay, next. So we have completed the session. ஓகேவா students? ஓகேவா? So இதோட உங்களுக்கு மார்ஃபாலஜில எல்லா டவுட்டும் எல்லாம் கிளியர் ஆயிக்கும் நம்புறேன். If you have any doubt, ஓகேவா, ப்ளீஸ் கமெண்ட்ல போடுங்க. நம்ம ஃபர்தரா அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கூட. ஓகேவா? Right? So I'll meet you in the some other session. Until then, bye bye. Thank you students. Okay?